Uh, so I remember last time we were doing Second Peter. సో మనం ఎక్కడ ఆఫ్ చేసామండి ఏమైనా చెప్తారా ఎవరైనా? సో నాకైతే గుర్తుంది పేతురు పేతురు పత్రికలో ఒక విషయాన్ని చర్చిద్దామని అనుకున్నాము. సో Second or First Peter, right? I mean, I totally forgot. Yeah, First Peter only. No, second, First Peter, right? First Peter 3. First Peter, third chapter. First Peter 3:18, right? Yeah. Yes, 18, 19, 20. And I think I stopped in between Good Friday, which day it is, and I don't know whether you guys are convinced or not, but సో ఇట్ ఈస్ దేర్ నో రైట్? it is still not there yet. ఓకే, మొదటి పేతురు అండి. Text. So, not sure. Okay, by the way, did anybody attempt to complete Matthew 24? సో మత్తయి సువార్త 24 ఆ అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ చేశారండి? That's not assignment, that's final exam. Oh, fine. Did you guys even start doing it? సో ఆ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ మరి చేయడం ప్రారంభం చేశారా ఎవరైనా? Yeah, no, just started. ఓకే. Okay. You think it is an easy passage? సో ఎట్లా ఉందండి? No, జోసెఫ్ గారు? no, no, no. నో? ఓకే. No, on internet it is very easy when you search, explain Matthew, whatever it is. But trust me, I don't want internet answers because internet is not doing justification. యా, సో గూగులింగ్ అనేది కూడా చేయొచ్చు, కానీ అవి చేయొద్దనే మీకు చెప్తూ ఉన్నాము. అక్కడ ఉంటాయి కొన్ని జవాబులు, కానీ అవి 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 ఏ పార్టీవో అవి ఎట్లయినా ఉండొచ్చు, కానీ ఆ ఆన్సర్ మాకు అవసరం లేదు. Just going to ask simple question now. Just give me an answer. You don't have to worry about it, yes or no, because I'm not taking MAT classes for you guys for eschatology. Okay. Okay. PD guys, you will be with me. That's a different story. But still, you should answer. Everybody should answer. Okay. సో ఒక ప్రశ్న అడుగుతానండి, మీరు సమాధానం చెప్పండి. అదేమి అంటే ఎస్కటాలజీకి వచ్చిన? ఓకే. Yeah, you can raise your hands or you can say yes. How many people చూడండి, ఈ ప్రశ్న ఏంటంటే మీలో ఎంతమంది will believe నమ్ముతున్నారు that before Christ comes, the church will be lifted and will go to heaven for 7 years or 3.5 years, and So- again we come back for second coming. ఈ ప్రశ్న ఏంటంటే పిల్లలు, మీలో ఎంతమంది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడకు ముందు మరి సంఘము ఈ లోకంలో నుండి మరి అది ర్యాప్చర్ అయ్యి లేదంటే పరలోకానికి తీసుకుని వెళ్ళబడి అక్కడ 7 సంవత్సరాలు ఉంటుంది అని ఒక ఉంది కదండి, అది ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? Just say yes. I mean, I believe it, ఆర్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇట్. or I don't believe it. I never knew that it was going to happen. లేదంటే ఇది నేను వినలేదండి, నాకు తెలియదండి. సో ఏదైనా ఒక్క జవాబు చెప్పండి. 3. Yes, sir. Yes, sir. We believe, sir. యా, Okay. యూ బిలీవ్. ఓకే. Okay, one brother directly said he'll believe it biblically. యా, So other guys, I'm assuming, నాట్ బిలీవింగ్. not believing, or you have no clue. ఓకే. Anna, we heard that, yes, most people believe that popular is believing. Most. వాట్ అబౌట్ యు? Luke, there is no most. Christ didn't come for most. He came for you. యా. సంఘము శ్రమల ద్వారా వెళ్తుందని నా అభిప్రాయం బ్రదర్. So, okay, so church will not be lifted up. Okay. No. One vote here. You know, 2 votes are there. None of the above is also there. Nota is also there. సో ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? మహాశ్రమల కాలంలో ప్రైజ్లాడండి. Nothing there. మహాశ్రమల కాలంలో సంఘం ఉంటదండి, భూమి మీదే ఉంటది, ఎత్తపడదు. 2 votes For for not getting lifted. 1 vote for lifted. Okay. ఓకే. అది నా అభిప్రాయం. Not lifted 2. Hey, this is very interesting. I mean, I never knew that people have some kind of ఓపెన్ చేయండి. no. నో 2, yes 1. Yes, lifted. యా, గుడ్ అండి, మీరు బాగానే ఫాలో అవుతున్నారు. Okay. Anybody else? యా. Yeah, if they're true and like what to say, if they're really truthful to God and everything, No. so True is no. Avinash, what did he say? Lifted up or not lifted up? they will be lifted up. Lifted. Okay. All right. Okay. That's enough. I mean, we don't need explanations At this at this stage, because explanation means I'm not in a mood to have fights with you guys today. Joseph or garu, see you meere guys okay. fight.
ఆలోచిస్తున్నారా? ఏం ఏం చెప్తే ఏమవుతుందని ఏం ఆలోచించి మీరు ఏం నమ్ముతున్నారు Who? చెప్పండి. No, Joseph. యా యూసఫ్, దిస్ ఇస్ రామ్. Ramu. I think. No, he didn't. Oh, he didn't okay. answer. Kiran said that. Okay. Yeah. This is interesting. You know what? Men believe it's going to be Lift it up. lifted up. Women believe it is not going to be lifted up. That is very interesting. Interesting development. So should I just assume like that? Women believe the church will be in persecution and men. ఏమన్నా సూత్రీకరించవచ్చా? మరి మన ప్రియ సహోదరులందరూ ఏమో సంఘం శ్రమల గుండా వెళ్తుందండి, ఈ ర్యాప్చర్. Okay, don't know is also there. డోంట్ నో డిఎన్ Don't know. డికే. ఓకే, డోంట్ నో. ఓకే, How many DKs are there? లేదు లేదు, అందరూ వినుంటారు. సో అట్లీస్ట్ యా వీ హ్యావ్ గివెన్ అన్ ఆప్షన్ సి. ఏం చెప్తే ఏమవుతుంది? No, don't know is always an answer. దట్స్ అన్ ఆన్సర్. You see, eschatology, యా when I'm teaching for BD, okay, my 90% of all my theology is in DK only. Don't know. ఓకే, I'll give you not lifted up, lifted up. యా Don't know. I'll give you 3 options, and I will give you like that until we see Christ personally. నాకు తెలిసి ఎస్కాలజీ లాస్ట్ సెమిస్టర్లో వస్తుంది అనుకుంటానండి ఎంఈటీ వాళ్ళకి. అది మనం చెప్పము, యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ చెప్తారు. సో వాళ్ళ వ్యూస్ వాళ్ళు చెప్తారు. నేను చెప్పినప్పుడు నేనైతే ఈ 3 ఆప్షన్స్ ఇస్తాను అందరికి. లిఫ్టెడ్ అప్ అని చెప్తాము, నాట్ లిఫ్టెడ్ అప్ అని చెప్తాము, డోంట్ నో, వీ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ అని చెప్తాము. వీ విల్ గివ్ ఎవ్రీ అదర్ ఒపీనియన్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్. Like simple guys, and the thing is, do we need to know everything in the Bible? That's my question. సో ఇంకొక ప్రశ్న కూడా నేను అడగాలి అనుకుంటున్నాను. అదేంటంటే, ఈ సంఘం ఎత్తబడిపోతుంది, లేదంటే ఇక్కడే ఉంటుంది, 7 సంవత్సరాల శ్రమలు ఉంటాయి అండి, తర్వాత విందు ఉంటుంది, ఇవన్నీ మనం కూలంకషంగా తెలుసుకుంటేనే మన జీవితం అది పరిపూర్ణమవుతుంది. ఇది తెలుసుకుంటారా అమ్మా? లేదు పాస్టర్ గారు. ఓకే. See, when Peter asked Jesus, సో పేతురు గారు, శిష్యుడైన పేతురు యేసు ప్రభు నాకు సందర్భంలో ఇలాగ అడిగాడు, what does this mean? Whatever it is, what does this mean? సో చాలా విషయాలు కదా ప్రభా, ఏంటి దీని సంగతి ఏంటి నాయనా అని అడుగుతాడు. Christ explained certain things, and certain things he said, you know what, even if I tell you, your heads will not get it. చూడండి, కొన్ని విషయాలు ఓపికతో వివరించాడు పేతురు గారికి కానీ శిష్యులకు కానీ. కొన్ని విషయంలో ఏం చెప్పాడంటే, ఇప్పుడు వీటిని మీరు అర్థం చేసుకోలేరు, ఇవి తర్వాతకి మరి ఉంచుదామన్నట్టుగా చెప్పారు ప్రభు. Okay, but don't use that for your homeworks and assignments. సో కాబట్టి మీ హోంవర్క్స్, అసైన్మెంట్స్ నాకు తెలియదు, లేదంటే ఇది ఇప్పటికి నీకు అర్థం కాదు, నేను రాసిన మీకు అర్థం కాదు అంటే ఎవరు నవ్వట్లేదు, అంత సీరియస్ ఉన్నారు. ఓకే, మీకు అర్థం కాదు, మరి ఇది మాకు ఇంకా డీల్ మరి చెప్పలేదు, ఈ సిలబస్ అవ్వలేదు, ఇట్లాంటివి ఏం చెప్పొద్దు. ఓకే. Okay, so let us come to 1 Peter 3:18 to 20. ఓకే, సరే, మనం ఈ యొక్క ఈ ప్యాసేజ్ మనం చూద్దామండి, మనం డిస్కస్ చేద్దామని లాస్ట్ క్లాస్ లో అనుకున్నాము. But this one, do not lifted up, not lifted up, డీకే not know comes under Matthew 28. Matthew 24. So ఓకే. use all the views. ఓకే. One second. Yeah, brother. నేను మొదట్లో స్కోఫీల్డ్ ని ఫాలో అయినప్పుడు ర్యాప్చర్ గురించి నేను చదివాను దాంట్లో మొదట్లో లాంగ్ బ్యాక్. సార్, మీరు బ్లూటూత్ వాడుతున్నారు, మీ వాయిస్ క్లారిటీ లేదు, బ్లూటూత్ వాడుతున్నారా? No. Yeah. Let me decrease this. మీకు తెలియదు అన్నారు. ఓకే. ఇప్పుడు వస్తుందా సార్? Yeah, I mean it is coming యామై ఆడిబుల్ నో? clear at my place. Our place? Yeah, I mean it is too high. Volume. Yes, sir. Please tell. Yes, sir. Please. Yeah, brother, can you speak now? ర్యాప్చర్ విషయంలో డాన్ ఈ స్టాంటన్ అని ఒక ఆయన వచ్చి చాలా కాలం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో, స్పెషల్లీ కాకినాడలో మీటింగ్స్ పెట్టి ఈ డాక్టరీని చాలా పాపులర్ చేశాడు, డాన్ ఈ స్టాంటన్. తర్వాత స్కోఫీల్డ్ బైబిల్లో కూడా మనము ర్యాప్చర్ గురించి కొంచెం కూలంకషంగా చూడటం జరుగుతుంది. ఈ ర్యాప్చర్ గురించి ఇక్కడైతే బైబిల్లో మాత్రం ఇట్స్ నాట్ క్లియర్లీ అపియరింగ్. మీరు ఈ ప్యాసేజ్ ఇచ్చిన తర్వాత మేము డైలమాలో పడ్డాం, ఇదేంటి సార్ ఇది ఇచ్చిన దాంట్లో ఈ విధంగా ఉంది, ఎట్లా దీన్ని ఎరగట్టే, మీరేమో బాగాలేదు అడగాలంటే. అందుకని వీఆర్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ డే టు జస్ట్ ఆస్క్ యూ డైరెక్ట్లీ instead of giving answers. So this is a great dilemma, and ఒకవేళ మీరు మమ్మల్ని క్రిటిక్స్ పెడితే కనుక కొంచెం ప్రాబ్లమే.
దాని విషయంలో మమ్మల్ని ఒక డైరెక్షన్లో మీరు నడిపించగలిగితేనే ఇది ఒక రాంగ్ డాక్టర్ అవుతుందా, లేకపోతే ఇది ప్రిజంప్షనా, లేకపోతే సంబడీస్ డాక్టర్ ఈస్ బీయింగ్ పాపులరైజ్డా, వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఈస్ సెకండ్ కమింగ్ ఏంటి? ఈ మధ్య టీవీల్లో కూడా ర్యాప్చర్ గురించి చెప్తున్నారు. దేర్ ఆర్ 2 సెకండ్ కమింగ్స్, వన్ ఈస్ ర్యాప్చర్ అండ్ అనదర్ ఇస్ సెకండ్ కమింగ్. అండ్ దిస్ ర్యాప్చర్ ఈ బైబిల్లో వాళ్ళు కొన్ని కోట్ చేస్తూ 7 years సంఘం సుఖంగా ఉంటుంది, ఈ శ్రమల్లో ఉండదు. భూమి మీద ఉన్నటువంటి అటు ఇటుగా విశ్వాసులకే, ఎత్తబడని విశ్వాసులకి ఈ శ్రమలని చాలా మంది చెప్తున్నారు. దిస్ ఇస్ ద వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నవ్ డేస్ ఇన్ ఆల్ ది చర్చెస్. ఐ మీన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది చర్చెస్. Yes, sir. వాళ్ళకి అసలు క్రితం మీదే సరైన అభిప్రాయం లేదు చాలా మందికి ఇప్పటికి కూడా. రెండవది ఈ ఈ విషయంలో సెకండ్ పాపులర్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఇదే. దీన్ని గనక మీరు మమ్మల్ని మధ్యలో విడిచిపెట్టారంటే మా సిద్ధాంతాలు బయటకు వస్తాయి. సార్ ఈ మాథ్యూ 24 ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో మీరు అన్ని Yes, sir. ఓపెన్ చేయండి. Sir. Yeah. క్యాట్ ఇస్ డాగ్ ఆర్ డాగ్ ఇస్ క్యాట్ వడెవర్, మీరు ఏమైతే తెలుసుకున్నారో అవన్నీ రాయండి. Ah. కన్క్లూజన్ మనం చూద్దాం. కన్క్లూజన్ ఏదైనా పర్సనల్ గా మనం చెప్పుకుందాము, ఎందుకంటే మనం అన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తాం. సో దేర్ ఆర్ మెనీ, ఐ మీన్ 3 categories are there. Maybe Sir, I don't want to waste the time of the class, but only 1 second. ఇది Cool. మమ్మల్ని ఆ థియరీస్ కి విడిచిపెట్టి మీరు డిసైడ్ చేసుకోమని చెప్తున్నారా, లేకుంటే మీరు కూడా ఒక థియరీని నమ్మి ఇది బెటర్ గా ఉందని చెప్తున్నారా అనేటువంటి ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ క్లియర్. Yeah, brother, yeah. So yeah, let me give you my clarification as a seminary professor, okay? Okay. Not as John Puncham, okay? From the seminary perspective, So ఈ మాథ్యూ what I 24 personally వచ్చి, believe as a seminary academician, that is the word. అకాడమిక్ వ్యూలో ఒక Yeah. మాట చెప్తానండి. ఇది నా వ్యక్తిగతంగా కాదు, అకాడమిక్ వ్యూలో చెప్తాను. I'll never give a Ah. personal opinion and say this is the opinion. సో చూడండి, మనం మా టీచింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే అండి, ఇది ఇలాగ నేను నమ్ముచున్నానని చెప్తాం కానీ, సో ఇదే మీరు నమ్మాలని మేము మీకు చెప్పలేము. అకాడమిక్స్ That is only for non-fundamental teachings of Christianity. ఓకే. సో మనకు ఉన్నాయి కదండి ఫండమెంటల్ అండ్ ఎసెన్షియల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఎసెన్షియల్స్ విషయంలో మనం చెప్తాము, కానీ నాన్ ఎసెన్షియల్స్ విషయంలో we will give options. Okay. Okay. The thing is, if I don't put all the options in front of you guys, చూడండి, ఇప్పుడు 3 ఆప్షన్స్ అన్నట్టుగా చెప్పు, 4వది కూడా ఉందంట. ఇట్లా ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని ఒకవేళ మీకు మేము ఇవ్వకపోతే, like what you have mentioned, couple of guys, 2 leaders who came and they put their theology out there. చూడండి, ఇప్పుడే మీరు మెన్షన్ చేశారు, ఎక్కడో కాకినాడలో ఒకటి లేదంటే హైదరాబాద్లో ఒకటి అన్నట్టుగా 2 ఆపోజిట్ వ్యూస్ ని వాళ్ళు బాగా పాపులర్ చేశారన్నారు చూడండి. The thing is, 90% of the pastors, I mean, forget about students. ఓకే. 99.9% of pastors don't have any clue about, oh, there is a possibility of other options also. చూడండి, చాలా మంది 100కు 99 అనుకోవచ్చు కూడాను. సో ఇది ఒక్కటే కాదు, ఇంకొక ఇలా కూడా జరగొచ్చేమో, లేక ఇలా కూడా ఉండొచ్చేమో అనేటువంటిది ఆ విషయం తెలియకుండానే ఉన్నారు. I will definitely talk about rapture. సో నేను కూడా ఆ సందర్భాన్ని బట్టి ర్యాప్చర్ గురించి మెన్షన్ చేస్తాను, లేదంటే వివరిస్తాను. Just for the, I mean, for the sake of time and interest, I will definitely take, when I'm taking BD class eschatology, you're more than welcome to join my class. సో అయితే మరి మీకు ఎవరు తీసుకుంటారనేది మనం మీకు ఎవరు తీసుకుంటారు కాదు, మీకు యూకాన్ తీసుకుంటారు. అంటే అక్కడ ఏ ప్రొఫెసర్ అనేది కాదు, బీడీకి మాత్రం నేనే చెప్తాను బీడీ వాళ్ళకి, అప్పుడు మీరు రండి వినండి. And let me give you very clear clarification. ఇంకొక స్పష్టత ఏంటంటేనండి, whoever is teaching in UConn, సో యూకాన్ ప్రొఫెసర్స్ ఎవరు వచ్చి టీచ్ చేసినా సరే, this is what they'll be teaching you. I know them very well because I heard them and I spoke to them. వాళ్ళైతే ఇలాగే చెప్తారండి. ఎలా చెప్తారో తెలుసా, ఎందుకంటే మేము వాళ్ళని చూసాం కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. The church will be lifted up before the tribulation. వాళ్ళ వ్యూస్ ఏముంటాయంటే, మరి ఆ శ్రమలు అనేవి రాకముందు సంఘం అనేది ఎత్తబడుతుంది అనేది వాళ్ళ వ్యూ ఉంటది అక్కడ చెప్పేవాళ్ళది. After 7 years the church will come back. మరి 7 సంవత్సరాల తర్వాత మరి భూమి మీద శ్రమలు అయిపోతాయి, అప్పుడు సంఘం దిగి వస్తుంది. And Christ and the people will rule for 1000 years. మరి దిగి వచ్చిన ఈ పరిశుద్ధులు క్రీస్తు
ఈ లోకంలో ఒక 1000 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేస్తారు. And then the second judgment. అప్పుడు I mean, not second coming, and that's called the second coming and the judgment. చూడండి, ఆ తర్వాత 1000 సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత అన్నట్టుగా ప్రభు ఆకాశ మేఘారూఢుడై రావడం, బహిరంగ రావడం, ప్రజలందరికీ తీర్పు తీర్చడం ఇవి జరుగుతాయని వాళ్ళు ఇంతకుముందు క్లాసులో చెప్పారు. బహుశా ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. They will rub it on you. సో వాళ్ళు చాలా రుద్దేలాగా చెప్తారు, ఇది జరిగి తీరుతుంది అన్నట్టుగా చెప్తారు. Because 99.9% of American universities ఎందుకంటే అమెరికన్ యూనివర్సిటీస్, or seminaries ఈ యొక్క బైబిల్ కాలేజెస్ అంతట్లో కూడానండి చాలా ఎక్కువగా 100కి 99 కాలేజెస్ ఏం చేస్తారంటే they believe that. మరి వాళ్ళందరూ అదే నమ్ముతారు. Okay, and 99.9%, not 100% of dispensationalists believe that. సో అలాగే డిస్పెన్షనలిస్ట్ అని ఉన్నారండి, యుగాల సంబంధ బోధన నమ్మేవారు. వాళ్ళు కూడా తప్పనిసరిగా ఇది నమ్ముతారు, వాళ్ళ బోధలోనే అది ఒక భాగంగా ఉంటుంది. What does John Quincham believe? అయితే జాన్ కొంచెం ఏం నమ్ముతున్నాడు అనేది DK. డోంట్ నో. I'll give you two. Let me explain you. I mean, you know what? I think brother wanted to know the theories out there, so I'm just explaining you the theories. I'm only giving the outlines. I'm just giving the views. I'm not explaining the views. చూడండి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేను కానీ ఇప్పుడు ఒక 2-3 క్లుప్తంగా 1-2 మాటలు చెప్తాను. Okay. సో There is a. I hate talking about eschatology, but you guys are pushing me into coming Yeah. sin. సో సార్ ఎక్కడైనా అన్కంఫర్టబుల్ ఉంటారంటే ఎస్ట్రాలజీలోనే, కానీ అదే మీరు అడుగుతున్నారు, మేము దాంతోనే ప్రారంభించాం ఎందుకో మరి. You see, ఓకే, soteriology is okay. I have more control on that, but Ah. eschatology I don't have much control. సో సోటీరియాలజీ మంచినీళ్ళు తాగినట్టుగా చెప్పగలరు, కానీ ఎస్కటాలజీ వ్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో కొన్ని బిలీఫ్స్ మన మీద రుద్దబడ్డాయి, ఇవన్నీ చాలా కాంప్లికేటెడ్ విషయం అది. I personally calls. ఉమ్. I know you guys are going to hate me from today anyway. It's all right. తిట్టుకోండి, పర్వాలేదు, ఇప్పటికే తిట్టుకుంటున్నారు. 2 heresies came into the church. 2 రకాల విపరీత బోధల సంఘాలు ఉన్నాయండి. I call them heresies only. I have no problem. You can judge me like anything. I don't care. హెరెసీస్ అని అనక తప్పదు. ఇదేంటండి అందరూ నమ్ముతున్నారు 99%, మీరు హెరెసీ అంటున్నారు అని కూడా మీరు అనుకోవచ్చు, మాకేం ప్రాబ్లం లేదు. Calvinism and Arminianism both are heresies that came into church teachings. చూడండి, ఆ 2 ఏంటంటే విపరీత బోధలు. కెల్వినిజం ఒకటి, అలాగే ఆర్మేనియజం అనేటువంటిది. ఈ 2 చట్రాల మధ్య ఏమంటే సంఘాన్ని నలిపేస్తున్నారు. ఏమంటే ఈ యొక్క పండితులు లాంటి వారు, లేదంటే బోధకులు లాంటి వారు. Okay, so leave that 2 one. కూడా విపరీత బోధలే. So now here, when it comes to eschatology, end times, అలాగే అంత్యకాల సంగతులు అనే విషయం కూడా చూసినప్పుడు I just want to note, like brother Naveen, I think has kept 1 Thessalonians 4. Okay. in chat, okay. Yeah, I think he put it in the chat, 1 Thessalonians. So here, let us just listen to it and then you will figure it out what I'm talking about. సో నేను కొన్ని మాటలు చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. In తర్వాత end మీరు- times, there is a concept called tribulation. I mean, tribulation is a common word. In Telugulo, I don't know what it is. Yes. Shramalo. Okay. మహాశ్రమలు. Okay. Yeah, Mahashramal. Hmm. So the Bible breaks that tribulation as 7-year, in 7-year period, 3.5 years of Yeah, period and great tribulation, 3.5 years of joy. జాయ్ ఆర్ నార్మల్. ఓకే. Peaceful. I mean, you know, సో ఈ యొక్క శ్రమల కాలంను 7 సంవత్సరాలని మరి మనం చూస్తున్నాము. అందులో మొదటి భాగంలో శ్రమలు లేక ఉండవు, కానీ ఒక సాధారణ కాలంలాగా ఉంటుంది. చివరి 3.5 సంవత్సరాలు మహాశ్రమలుగా ఉంటాయి అనేటువంటిది okay. ఒకటి మనం చూస్తున్నాం. So forget about 3.5 years. Just we will say Shramala Dinalu or Yeah, like okay. tribulation time. శ్రమల కాలము మరి అది 7 సంవత్సరాల 8 సంవత్సరాలు అనుకుందాం కాసేపు. Okay. So the prevalent theory or one of the theories, the church will be lifted up Yeah. before that trouble period. చూడండి, ఈ యొక్క మహాశ్రమల కాలము మరి ప్రారంభం కాకముందే సంఘం అనేది భూమి మీద నుండి తీసివేయబడుతుంది అనేటువంటిది బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన మరి ప్రకటన లేదంటే బోధ ఉన్నది. So that is called pre-tribulation. That means they will not go into tribulation. Before tribulation. You can say that. ప్రీ ట్రిబులేషన్ వ్యూ అని అంటూ ఉంటారు. అంటే మహాశ్రమలకు ముందు సంఘం ఎత్తబడుతుంది అనేటువంటి సిద్ధాంతము. One more theory is there. మరి ఇంకొక సిద్ధాంతం ఉందండి. What they say is the వాళ్ళు church ఏమంటారంటే సంఘము will be through the tribulation. మరి ఈ థియరీ ఏం చెప్తుందంటే మహాశ్రమల కాలంలో సంఘం ఈ భూమి మీదే ఉంటుంది. ఆ శ్రమల
tribulation, but they don't call it as through tribulation, they call it as post tribulation. మరి మామూలుగా అయితే శ్రమల కాలంలో కూడా మరి సంఘం ఉంటుంది అని అనాలి. కానీ దాన్ని ఏమన్నారంటే పోస్ట్ ట్రిబ్యులేషన్ అనే ఒక పేరు పెట్టారు ఆ సిద్ధాంతానికి. So pre means ముందు. before tribulation the church is lifted. మరి ప్రీ ట్రిబ్యులేషన్ ఏమో వ్యూ ఏమో శ్రమల కాలం ప్రారంభం కాకముందే సంఘం అనేది భూమి మీద నుండి తీసివేయబడుతుంది అనేటువంటిది. Post tribulation means church will go through tribulation. మరి పోస్ట్ ట్రిబ్యులేషన్ అనేదేమో శ్రమల కాలంలో ఈ యొక్క సంఘము ఉంటుంది, ఆ తర్వాతనే మరి మిగిలిన కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి అంటారు. There is one more concept called and there's other concept is it is all imaginary. I mean, we should not take it as literal. ఇంకొక ఉందండి, అది కూడా ఊహాజనితమైనదే, అక్షరార్థంగా మనం తీసుకోవడానికి లేదు. కానీ What they say is church has already gone through tribulation. వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇప్పటికే శ్రమలు ముగించబడ్డాయండి, సంఘానికి ఇప్పుడే When వెళ్ళిపోయింది. the early church, when they already went through tribulation. మరి ఆది సంఘంలో ఎన్ని శ్రమలు చూడలేదు మనం, అవంతా కూడా అయిపోయాయి కదా అన్నట్టుగా అంటూ ఉంటారు. We are living in that millennium period only. ఇప్పుడు మనము 1000 ఏండ్ల పరిపాలన కాలంలో ఉన్నామనే ఒక థియరీ కూడా ఉందండి. Pelagian views kind of thing. Non-Pelagian movements. Again, Okay. I'm not giving you all the details, nuts and bolts. I'll come when I come to eschatology. మరి And one more thing is, we just can't take anything literal when it comes to Revelation. అయితే ప్రకటన గ్రంథంలోంచి ఈ యొక్క ఎస్కటాలజికల్ విషయాలు మనం తీసుకుంటాం కదా. ప్రకటన గ్రంథం చదివేటప్పుడు ఒక హెచ్చరిక లేదంటే ఒక సూచన ఏంటంటేనండి, అక్కడ ఏది కూడా అక్షరార్థంగా లిటరల్ గా తీసుకోకూడదు. That is also one view. మరి అది కూడా ఒక సిద్ధాంతం, అట్లాంటిది కూడా ఒక సిద్ధాంతం. So pre-post imaginary allegorical method kind of thing. చూడండి, ప్రీ ట్రిబులేషన్ వ్యూ ఉంది, పోస్ట్ ట్రిబులేషన్ వ్యూ ఉంది, అలాగే ఎలగారికల్ వ్యూ ఉంది. అంటే ఇప్పటికే Imaginary view. జరిగిపోయింది, ఇక ఇప్పుడు మిలీనియంలో ఉన్నామనేటువంటిది కూడా Okay. ఒక వ్యూ ఉంది. Now forget about Revelation. Now let us come into millennium. చూడండి, సో ఒకసేపు శ్రమల కాలాన్ని పక్కన పెడదాం, ఎందుకంటే శ్రమలు కాదు. కానీ కొంచెం 1000 ఏండ్ల పరిపాలనలో ఒక మాట చెప్తాను చూడండి. So tribulation is a separate part. Now let us come to millennium. Will Christ come and rule with us for 1000 years before rapture or after rapture? సో ఈ యొక్క ర్యాప్చర్ అనే పదం ఉంది కదా, దాన్ని ఏమంటామంటే సంఘము ఎత్తబడుట అని మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం. మరి ఈ యొక్క 1000 ఏండ్ల పరిపాలన సంఘం ఎత్తబడక ముందు ఉంటుందా, లేక సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత అన్నట్టుగా ఉంటుందా? So even for that, what they say is pre-millennium means before tribulation. Pre-millennium view is before tribulation, church will be lifted up. After tribulation, the church will come down and Christ will rule with the church for 1000 years and then the second coming. చూడండి, ఈ యొక్క వ్యూలో ఏమున్నదంటేనండి, ప్రీ ట్రిబులేషన్ వ్యూలో శ్రమలు ప్రారంభం కాకముందే సంఘము తీసివేయబడుతుంది భూలోకం నుండి. మరి శ్రమలు జరిగిపోతాయి, మరలా సంఘం వస్తుంది, అప్పుడు ప్రభు పరిశుద్ధులతో 1000 సంవత్సరాలు పరిపాలిస్తాడనేది ఒక సిద్ధాంతం. That is called pre-millennium. అది ప్రీ మిలేనియం. Pre-trib, pre-millennium. Pre-trib means pre-tribulation, pre-millennium. చూసారా, మరి అది శ్రమల కాలానికి ముందు, మరి సంఘం తిరిగి వచ్చిన తర్వాత 1000 ఏండ్ల పరిపాలన ఉంటుంది అనేటువంటి వ్యూ. One more view. ఇంకొక వ్యూ ఉందండి, Church will be lifted up. సంఘము ఎత్తబడుతుంది, Christ will come and do the judgment. మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తిరిగి వచ్చి ప్రజలందరికీ తీర్పు తీరుస్తాడు. Then again 1000 years will happen. మరి ఆ తీర్పు తర్వాత 1000 ఏండ్ల పరిపాలన ఉంటుంది. Okay, that is called pre-trib, post-millennium. సో ఇది మరి శ్రమలకు ముందు, మరి ట్రిబులేషన్ తర్వాత అన్నట్టుగా, లేదంటే పోస్ట్ మిలీనియల్. After second coming, after judgment, millennium happens. తీర్పు తర్వాత ఈ యొక్క 1000 ఏండ్ల పరిపాలన ఉంటుందని చెప్పేది. So there is a view called pre-trib, pre-millennium, pre-trib, post-millennium, pre-trib, post-trib, pre-millennium, post-trib, pro-millennium, post-millennium. సో ఆ మాటలు మీరే అర్థం చేసుకోండి. మరి శ్రమలకు ముందు సంఘం వచ్చిన తర్వాత 1000 ఏండ్ల పరిపాలన, శ్రమల తర్వాత మరి తీర్పు అయిపోయిన తర్వాత మిలీనియం, ఇంకా ఇట్లాంటి వ్యూస్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి. So we have pre-trib, pre-millennium, pre-trib, post-millennium,
post-trib, pre-millennium, post-trib, post-millennium, and now here we go, a millennium. సో కొంతమంది అంటారు అసలు 1000 ఏళ్ల పరిపాలనే లేదంటారు. It is all, we should not take that as literal, we should take it in as an imaginary thing, and John is warning and giving encouragement, not John, this guy, that guy. Revelation John, he gave that encouragement so that, you know, we can go through this. MLNU అని ఉందండి. వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఈ యొక్క 1000 ఏండ్ల పరిపాలనను లేదంటే 1000 ఏండ్లు ప్రభు వస్తారు పరిపాలన చేస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని అక్షరార్థంగా తీసుకోకూడదు. మరి అపోస్తలుడు యోహాను ఆ యొక్క ప్రకటన గ్రంథాన్ని రాస్తూ సంఘాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఏమండి మనకు ప్రభు పరిపాలన చేస్తాడు అని మరి భావపూర్వకంగా రూపకంగా చెప్పాడు తప్ప అక్షరార్థం కాదు. అసలు అలాంటిది ఏమి ఉండదు అన్నట్టుగా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. Okay, so but we just hang around with this major two views, pre and post. చూడ అయితే చాలా వ్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి. ఇందాక చెప్పారు కదా, పోస్ట్ ట్రిప్, ప్రీ మిలియన్, ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి. అయితే ముఖ్యంగా మనం గమనించేది ఏంటంటే ప్రీ ట్రిప్, పోస్ట్ ట్రిప్ అనే 2 విషయాలు You see, ఎక్కువగా మనం a millennium చూస్తుంటాం. doesn't have much stance technically. I mean, you can just write it off. I mean, even though I'm not Yeah. teaching this class now, but I'm telling you, a millennium we has no chance. But చూడండి at the end of the day, a millennium feels good. చూడండి ఎమ్మెల్యేనియం చెప్పుకోవడానికి చాలా బాగుంది, కానీ దాన్ని నమ్మేవారు చాలా కొద్ది మంది ఉంటారు. కాబట్టి దాని విషయం మనం ఇక్కడ ప్రస్తావించుకోవడం లేదు. But both the views have so many verses to support them. We cannot tell which is right, which is wrong. చూడండి అయితే ఈ 2 వ్యూస్ అనుకున్నాం కదా, పోస్ట్ ట్రిప్, ప్రీ ట్రిప్ అనుకున్నాం కదా, ఈ రెండింటికి కూడా బైబిల్ అంతట్లో వచనాలు బలంగానే ఉన్నాయి. I mean, 2 వర్గాలకి ఉన్నాయి, 2 విషయాలు, 2 థియరీస్ కి ఉన్నాయి. the మరి extreme. It's like, you know, let me give you one example. సో ఒక ఉదాహరణ చెప్తా చూడండి, మీకు అర్థం కావచ్చు. One person is wearing a t-shirt. ఒక ఆయన టీ షర్ట్ వేసుకున్నాడు. Okay, tea fell on the t-shirt. ఈ యొక్క మన తేనీరు లేదంటే మనం తాగుతాం కదండి టీ, ఆ టీ షర్ట్ మీద పడింది. Now, will you call it as t-shirt బికాస్ టీ because tea fell on the shirt, or you call it because it's a t-shirt బై నేచర్. by default without tea falling on the shirt? చూడండి, మరి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా చూడండి, ఈ టీ షర్టు దాని పేరుని బట్టి టీ షర్ట్ అంటారా, లేకపోతే టీ పడినందుకు ఇది టీ షర్ట్ అయిందా? టీ షర్ట్ అని పిలుస్తామా? The whole concept comes. So, John, it just depends. Was he really wearing a t-shirt before the tea fell? Probably he was wearing a regular shirt and tea fell on it, and it is called t-shirt. చూడండి, మనం థీరీస్ చెప్తా ఉంటాం. అసలు ఆయన ముందు టీ షర్టే వేసుకున్నాడా, ఏమన్నా షర్ట్ వేసుకున్నాడేమో, తర్వాత పడిది అది టీ షర్ట్ అయిందేమో అన్నట్టుగా థీరీస్ చెప్తా ఉంటారు. So it is a shirt on which tea fell down. That's why it's called t-shirt. మరి No. చూడలేని వారు ఏమంటారు, షర్ట్ వేసుకున్నాడు, టీ పడ్డది, అప్పుడు టీ షర్ట్ అని కాల్ చేశారు లేదంటే పిలిచారని అంటారు. Some guy says no, it is just a t-shirt whether you tea falls on it or tea doesn't fall on it. మరి ఇంకొకరు వచ్చేసి ఏమంటారు, టీ షర్ట్ అంటే టీ షర్ట్ అన్నయ్యా, టీ పడినా పడకపోయినా అది టీ షర్ట్ అని ఇంకొకరు ప్రతిపాదిస్తారు. Some guy says, you know, I don't care whether he's wearing a t-shirt or not. It was coffee. చూడండి, ఇంకొకడు టీ షర్ట్ వేసుకుంటే వాడికి ఏది వేసుకుంటే వాడికి పడి కాఫీ పడిందిరా బాబా అంటాడు. So why do you guys worry about whether what he's wearing? It was not even tea, it was coffee. చూడండి, అసలు ఆయన టీ షర్ట్ వేసుకున్నాడా, షర్ట్ వేసుకున్నాడా, అదెందుకురా బాబు, పడింది టీ కాదు కాఫీ పడిందని ఆయన వాదిస్తాడు. And all have equal standings. Okay. సో చూడండి, వీళ్ళందరికీ వాళ్ళు కారణాలు వాళ్ళకొని అలా మాట్లాడడానికి. So now let us come to rapture, the way you guys wanted to hear. I'm not talking about rapture now. I will not talk about rapture in this class. I'm not supposed to talk because this is not you guys have to like travel with Yukon and for us for next 12 or odd months. చూడండి, యూకాన్తో మీకు చాలా ప్రయాణం ఉంది, వాళ్ళు డీల్ చేస్తారు ఈ విషయాలు. అయితే ర్యాప్చర్ గురించి 1-2 మాటలు చెప్తాను, ఎక్కువ నేనేం చెప్పలేను. Rapture word is not found in Bible. సో ర్యాప్చర్ అనే మాట మనకు బైబిల్లో అది ఆ సూటి అయిన మాట మనకు కనబడదు. As a matter of fact, you cannot find word called Trinity, cannot find the word Christmas, cannot find the word Good Friday, cannot find the word Easter. I mean, Easter is their resurrection Sunday, but that's a different ఈస్టర్ అనే word. పదం కానీ, గుడ్ ఫ్రైడే అనే పదం కానీ, ఆ మాటకు వస్తే క్రిస్మస్ అనే పదం కానీ, ఇంకా మనం అమితంగా ప్రేమించే ట్రినిటీ అనే పదం కానీ, ఇవి బైబిల్లో ఉండవు, ఆ పదాలు ఉండవు. But being said that, అయితే అలా చెప్పినందుకు the word snatch is there, right? In Thessalonians and even in Matthew also, the word snatch. చూడండి, మనకు మాథ్యూ 24లోను
అలాగే తెస్సలోనిషియన్స్ లోను చూస్తే తీసివేయబడ్డారు అనే అర్థం ఇచ్చే ఒక పదం ఉంటుంది. The- కొనిపోబడ్డారు. The Latin word for snatch away is raptor. చూడండి, ఈ యొక్క కొనిపోబడ్డారు అనే పదానికి లాటిన్ లో ర్యాప్టో అంటారట. It is not Greek or Hebrew word or English word, it is a Latin word. From there, they got the word called rapture. అది లాటిన్ వర్డ్ అండి, గ్రీకు కాదు, ఇంగ్లీష్ కాదు. ఆ లాటిన్ వర్డ్ నుండి వాళ్ళు ఈ ర్యాప్చర్ అనే కాన్సెప్ట్ ని వాళ్ళు లేదంటే ఆ మాటను ప్రతిపాదించారు, తీసుకున్నారు, వాడుతున్నారు. So at the end time, they will be snatched away. That's what it says, right? Rapture. చూడండి, అంత్యకాలంలో వారు కొనిపోబడతారు లేక తీసివేయబడతారు అనేటువంటిది మనకు కనబడుతుంది. So we people use the word rapture to rapture, and so the concept is there in the Bible. కాబట్టి పదము లేకపోవచ్చు కానీ ఆ లాటిన్ పదమైనటువంటి ర్యాప్టర్, దాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చేటప్పటికి ర్యాప్చర్ అని, తెలుగులోకి వచ్చేటప్పటికి ఎత్తబడుట, సంఘము కొనిపోబడుట అనేటువంటి పదాలు మనం ప్రతిపాదించుకొని వాడుతూ ఉన్నాము. But I mean, Telugu word ettabatta is also not there in the Bible. I don't think it is there. ఓకే, కొనిపోబడుట అని మనకు రాయబడుతుంది. Really? Very dignified word. కొనిపోబడుట. ఓకే, Koni. కొనిపోబడుట, తీసివేయబడుట. What is the Telugu Bible? What is the Telugu word, guys? I'm just curious to hear that. సో చూడండి, తెస్సలోనికే పత్రిక లేదంటే మాథ్యూలో చదివి ఉంటారు కదా, ఏముంది చూడండి. ఓకే, What is the word? సో you want me to see in Thessalonians? Yeah, Thessalonians or Matthew, both. Okay. కొనిపోబడదుము, ర్యాప్చర్. ఓకే, కొనిపోబడదుము ఇన్ Thessalonians. Yeah, you see, in Telugu Bible is pre-tribulation word they have used, which is very dignified word they have used, right? Okay. Yeah. Matthew 24. కొనిపోబడదుము, చాలా గౌరవంగా మాట్లాడారు. ఓకే, గౌరవ పదం వాడారు. తీసుకొని పోబడును ఉందని తెలుగులో. ఎన్నో వచ్చిన నాయన? 24, 41 అన్న. 41. ఓకే, 24, 41లో ఓకే, తీసుకొని పోబడును. తీసుకొని పోబడతారు, కొనిపోబడతారు, తీసుకొని పోబడతారు. Yes, these words are used. Okay, now I'm going to help you for your assignment, exam, not assignment. విడిచిపెట్టబడును అని ఉందండి. Wow, I mean, ఎన్నో వచ్చిన? That is also you there. Bible have that many words for. ఒకరు Same verse. The 41st verse. 24:41 విడిచిపెట్టబడును. ఒకరు తీసుకుని పోబడును, ఒకరు విడిచిపెట్టబడును. ఓకే, తీసుకోని పోబడను, that one, right? So both తీసుకోపోబడను is there, both ways? Yes. One will be taken, తీసుకొని పోబడును, another will be left over, Okay. left behind. ఓకే. So my question. I think Okay, now the question is, you guys have to ask questions for answering it. చూడండి, మనం Okay, now ప్రారంభం I think Brother Anand asked. You gave me this very question. We don't know what this answer is. చూడండి, అక్కడ 24 అసైన్మెంట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లు ఇచ్చారండి. ఇది చాలా వ్యూస్ ఉన్నాయండి. మమ్మల్ని ఏ రాయమంటారు అన్నట్టుగా కొంచెం కన్సర్న్స్ చెప్పారు కదా. తీసుకోపోబడుతోడు మంచోడా చెడ్డోడా, అది క్వశ్చన్. సో అయితే మీకు ఒక హింట్ ఇస్తున్నాను ఏంటంటే, సో మీరు ఏమైనా వినుండొచ్చు, అవన్నీ పక్కన పెట్టి తీసుకోపోబడిన వాళ్ళు మంచోళ్ళ అనే ఒక ప్రశ్న వేసుకోండి. మంచివాళ్ళే అవుతారు, మంచివారు. మంచివాళ్ళే అవుతారు. మంచివారు, రైట్? మంచివాళ్ళు అంటే ఈ దేవుడు నమ్ముకున్న వాళ్ళు గాడ్లీ పీపుల్ అవుతారు. Okay, so whoever believed in Christ, whether it's a church or individual or a local church or a universal church, they are lifted up. That is the ఆ చర్చ్ ఇస్ కంప్రైజింగ్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్. కొనుకోబడే వాళ్ళే చర్చిలో ఉంటారు, చర్చి. మిగతా వాళ్ళకి ట్రిపులేషన్. దట్స్ వాట్ వి అండర్స్టాండ్. who believes in Christ technically. సో whoever believes in Christ are lifted up. Okay, that is based on 1 Thessalonians 4. సో కొనిపోబడుదురు అనేటువంటిది మనం తెస్సలోనికే పత్రికలో కూడా ఆ ఉద్దేశాన్ని మనం చూస్తున్నాం. Very good, you can write your assignments like that. But సో రాయండి, మీరు విన్నది మీకు తెలిసింది రాయండి. కానీ I told you guys they have to follow the rules of interpretation. మరి ఇంటర్ప్రిటేషన్ రూల్స్ మనం చాలా ఒక నెల 2 నెలలుగా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. Let me screw up completely. సో మీరు ఎందుకు అడిగారో కానీ మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ చేస్తా చూడండి. This is a very simple passage for you guys. Luke 17. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయంలో ఒకసారి చూస్తే
verse ఉమ్. 35 and 36. 17, 35, 36. Somebody read it, please. 35, No, 36. let's read from 34, 35, 36. ఆ రాత్రి ఇద్దరొక మంచము మీద ఉందరు, వారిలో ఒకరు Yeah, break it, Raj. Aratira. ఇద్దరొక మంచం మీద ఉందరు, Okay. వారిలో ఒకరు కొనిపోబడును, One will be Taken. taken, another will be left. left. Same order. Okay, next one. ఇద్దరు స్త్రీలు ఒక్క తిరగలి విసురుచుందరు. Same order. Hmm. Two women will be Hmm. grinding Hmm. the grain. Yeah. One will be taken away, Hmm. One other will be left out. left. Very good. Excellent. Hmm. Matthew 24 has the same meaning as Hmm. Luke. Luke 7. Now let us come back to Luke 17:37. సో అయితే పర్లేదు, ఇప్పటి వరకు మత్తయి సువార్త 24లో ఉన్నట్టుగానే లోకా 17 కూడా చెప్పింది. అయితే ఈ లోకా 17, 30, 31, right? 37. 37. Where Lord asked, they asked who? Disciples asked. Okay, చూడండి. now Jesus answers it. Now that's the fun part. Okay. చూడండి, ఈ 37 మరి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఎక్కడ జరుగును ప్రభు అని శిష్యులు అడిగారు. యేసుప్రభు ఏం చెప్పారు చూడండి కాలాలు సమయాలు అండి. ఇదే ఆ విషయాల్లో హ్యూమన్ లిమిటేషన్ లో ఉన్న నాకే తెలియదు అని చెప్పాడు. No, brother. 37. Continue, Raj. 37 అంగులు అయ్యారు Verse 37. ఇక్కడ కాంటెస్ట్ కాకుండా చెప్తున్నాను సార్. ఓకే, 37. 37. శిష్యులు ప్రభువా ఇది ఎక్కడ జరుగునని ఆయన అడిగినందుకు ఆయన పీనుగు ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ గద్దలను పోగోవును అని వారితో చెప్పాను. So, దీన్ని ఆలోచిస్తే where are they taken away? వాళ్ళు ఎక్కడికి తీసుకుని పోబడ్డారు? కొనుక్కోబడిన వాళ్ళు ఎక్కడికి తీసుకుని పోబడ్డారు? లోకానికా, ఉమ్. నరకానికా? I mean, if I believe in Christ, I don't want to go to a place where there are dead bodies and vultures. చూడండి, తీసుకుని పోబడిన వారు లేదంటే విశ్వసించిన వారు ఆ మృతులు లేకుండి, డెడ్ బాడీస్ లేకుండి, పీనుగులు తినే ఆ స్థలానికి పోవడానికి అట్ట కాదు కదా. Same order. ఉమ్. Two will be sleeping, one person gone, other person will be left. One person will be doing some work, other person left. ఉమ్. Disciples asked, where did you take that other person? Where did you kidnap them? చూడండి, శిష్యులు అడిగిన ప్రశ్న ఎలాగ అర్థం చేసుకోవాలంటే అండి, ఎక్కడికి తీసుకుని పోబడతారు వాళ్ళు అన్నట్టుగా ఉంది. In Matthew and in Thessalonians, if we take that view, we are going to be with Christ in heaven or paradise or somewhere. మరి Let's keep it like that. మాథ్యూ 24లో కానీ ఫస్ట్ థెస్సలోనియన్స్ 4లో కానీ మనం చూస్తే పోబడిన వారు పరలోకానికి వెళ్తారన్నట్టుగా ఒక ఉద్దేశం కనబడుతుంది. But in Luke, అయితే లూకా సువార్త మీరు చూసినట్లయితే the people who are taken away are going to hell, not మరి in Christ. కొనుక్కోబడిన వారు మృతులుగా ఉండి నరకానికి పోతారన్న ఉద్దేశం ఉంది. 37 మీరు అర్థం చేసుకోండి బాగా. ముందు ఒక పని చేయాలి. ఎక్కడ పీనుగు అంటే శవం ఉంటుందో అక్కడ definitely it is not heaven. Definitely Christ is not talking about heaven. in the శిష్యులు great అడిగిన place. ప్రశ్న కూడా చూడండి, ప్రభువా వాళ్ళు ఎక్కడికి పోయారు అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న ఉంది. అది అక్కడ మనకి ఎలా ఉంది తెలుగులో ఏమండి, ఎక్కడ జరుగునను కదా. Where, Lord? ఎక్కడ That will take two women, one will be taken. Like, where will she be taken? That is the question, right? అయితే ప్రశ్న ఇలాగ అర్థం చేసుకోవాలి. ఎలాగా ఎక్కడ జరుగుననేది, ఎక్కడికి పోయారు వాళ్ళు, ఎక్కడికి I mean, తీసుకుని పోబడ్డారు. You know, one guy is here, other guy is gone. So the first question is, where did he go? చూడండి, ఉన్న వారి గురించి ఎవరు మాట్లాడరు కానీ వెళ్ళిపోయిన చూడు కదా అడుగుతాం మనం. ఎక్కడికి వెళ్ళాడండి, ఎక్కడికి పంపారండి అన్నట్టుగా అడుగుతాం కదా. So సో దిస్ ఇస్ ఆల్ లెఫ్ట్ టు యూ. you got to do the research సో మీరు on కొంచెం Matthew ఆలోచించండి. 24 to figure it out సేవలు నాకు అక్కర్లేదు. whether the people are taken away or bad people are taken away. చూడండి, ఈ కొనిపోబడుట, తీసుకొని పోబడుట అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు కొంచెం బాగా ఆలోచించండి ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో. సో మంచోళ్ళు తీసుకొని పోబడ్డారా, చెడ్డోళ్ళు తీసుకొని పోబడ్డారా? మనకు పాపులర్ ఐడియా ఏంటంటే ఒకటి ఉన్నది, మేము చెప్పకూడదు. సో కానీ కొంచెం డిఫరెంట్గా No, ఆలోచించాలి. popular idea is nothing. ఎత్తబడి వెళ్ళిపోవడమే పరలోకానికి. అందులో there is no other popular idea. That is a popular idea and famous idea. ఓకే, ఓకే. Okay, but the question comes is, అయితే ప్రశ్న ఏంటంటే
రక్షింపబడి What is that, brother Naveen? You complete. Start. బ్రదర్ రక్షింపబడిన వారు గురించా ఇప్పుడు మీరు అనేది రక్షింపబడిన వారి గురించి చెప్తున్నారా? నేను ఎవరి గురించి చెప్పట్లేదు. బాబు, బైబిల్లో ఇది- ఏముందో దాని గురించి అడుగుతున్నా. పాస్టర్ నవీన్ గారు, ఇది పరీక్ష, నేను చెప్పకూడదు. No, I mean, the question is, brother, did you అంటే understand ఫస్ట్ తెస్సలోనిక 2:16 లో Thessalonians on the side, just for the sake of argument? Okay. Let us compare Matthew 24 versus Luke 17. సో ఇక్కడ ఒక పని చేద్దామండి, మనందరం ఏంటంటే మాథ్యూ 24 అండ్ లూక్ 17 ఈ రెండే కంపేర్ చేద్దాం. తెస్సలోనియన్స్ ఒక నిమిషం పక్కన పెడదాం. Okay. అది కూడా ఉంది. Thessalonians, Is there and I mean, it's there, but let me be very honest, yeah. guys. I mean, like, when you look in the whole context of First Thessalonians, సో చూడండి, తెస్సలోనిక పత్రిక సందర్భంలో గనక మీరు చూస్తే, and when you're really honest about reading the Bible and understanding the Bible, సో మీరు గనక బైబిల్ని మరి శ్రద్ధగా అర్థం చేసుకుని లేక చదివి అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేసే క్రమంలో First Thessalonians chapter 4 has nothing to do with end times. చూడండి, ఈ యొక్క మొదటి తెస్సలోనిక పత్రిక 4వ అధ్యాయము అంత్యకాలమును గురించి మాట్లాడుతుందని నేను అసలే అన్నాను. I mean, I personally believe it has nothing whatsoever to do with second coming. సో రెండవ రాకడ సంబంధమైన విషయాలు, లేదంటే రెండవ రాకడకు సంబంధించి అది అసలు సంబంధమే లేని విషయం అని నేను అంటాను. I personally think it is only and only about Paul comforting the families where there has death happened. చూడండి, ఆ యొక్క మరి తెస్సలోనిక పత్రిక సందర్భం అంతా కూడా చనిపోయిన వారి కుటుంబాలను ఆదరించడానికి పౌలు చెప్పిన మాటలు మాత్రమే, అంత్యకాలానికి వాటికి సంబంధం లేదని వ్యక్తిగతంగా నేను అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీరు Even if you want to link it, you Yeah. cannot link it with tribulation, without tribulation, Yeah. 3.5 years plus 3.5 years or 7 years. I don't think we have the authority and we should be putting those numbers in First Thessalonians. కాబట్టి సో ఈ యొక్క మరి శ్రమలకు ముందా, సంఘం ఎత్తబడుట మొదలగు విషయాలను గూర్చి ఈ తెస్సలోనిక పత్రిక అసలు ఆ విషయాల గురించి మాట్లాడటం లేదు. అక్కడ ఉన్నదంతా పౌలు మరణం జరిగిన కుటుంబాలను ఆదరిస్తున్నాడు. శ్రమనుంది, హింస పొంది శ్రమల గుండా వెళ్ళిన కుటుంబాల్లో మరణం జరిగినప్పుడు వారిని ఆదరించడానికి ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. But Matthew 24 is talking about second coming. That's what Christ says, the Son of Man coming. సో 24వ అధ్యాయం మత్తయి సువార్త మాత్రము తప్పనిసరిగా మనిషి కుమారుని రాకడ గురించే మాట్లాడుతుంది. అది ఖచ్చితం అక్కడ రాయబడి ఉంది, ప్రభు వారు చెప్పారు. Luke 17 also is talking about the Son of Man. Yeah. Just as the days of Noah. Again, Noah is in Matthew 24. Noah is in Luke 17. In Matthew 24, 1 will be there, 2 will be there. Luke 17, 2 are there. In Matthew 24, 1 person is lifted up. In Luke 24, 1 person is lifted up. చూసారా, ఈ మాథ్యూ 24 అండ్ లూక్ 17 ఏమండి, ఇవి యేసు ప్రభు చెప్పిన విషయాలు. సో అక్కడ నోవా కనబడుతున్నాడు, ఇక్కడ నోవా కనబడుతున్నారు. అక్కడ ఇద్దరున్నారు, ఒకరు విడిచిపెట్టబడ్డారు. ఇక్కడ కూడా ఒకరు విడిచిపెట్టబడ్డారు. అక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు, అందులో ఒకరు కొనుక్కోబడ్డారు, ఇక్కడ కూడా ఒకరు కొనుక్కోబడ్డారు. చూసారా, ఆ యొక్క రెండు కంపేర్ చేస్తూ మనం చూడాల్సి ఉంటుంది. And, ప్రశ్నలు వేసుకోండి. And see this one, guys. One more interesting word that you Sure. guys know about. Like, I think you guys recently did the exam in New Testament. సో న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఎగ్జామ్ లో కూడా మీరు రాసిన ఒక ప్యాసేజ్ లో Key word of Matthew is what again? సో మత్తయి సువార్తలో ఉన్న మరి ముఖ్యమైన మాట ఏమిటండి? కీవర్డ్ నెరవేర్చబడెను. Fulfillment. ఫుల్ఫిల్మెంట్ అండి. Keyword of లూకా సువార్త ఏముంది అమ్మా? Paul strategist turned politician Prashant Shukla, known for scripting Son of Man. election victories, has suffered a massive setback. Okay. I think they're talking. So, I mean, yeah, sorry to disturb you guys. Okay. Who was that? లూకా సువార్త సన్ ఆఫ్ మ్యాన్. Son of Man. Okay. Now see the fun part in Matthew. అయితే ఈ వివరం చూడండి. మత్తయి సువార్తలో In Matthew 24, 37. మరి 24:37లో And in 39. 37 అలాగే 39వ వచనంలో కూడా Matthew calls Jesus as Son of Man, or Jesus calls himself Son of Man. సో ప్రభు కూడా తను పరిచయం చేసుకుంటూ ఏమంటున్నాడంటే,
మనుష్య కుమారుడు, మనుష్య కుమారుని రాకడా అనే మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు. So see the link or the synoptic or see it together as like Matthew 24 and Luke 17 probably are talking about the same event. బహుశా ఈ యొక్క మత్తయి సువార్త 24 అలాగే లోకా 17 బహుశా ఒకే సంఘటన గురించి మాట్లాడుతున్నాయేమో. ఈ యొక్క సినాప్టిక్ ని ఈ యొక్క సమరూపతను మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు. Matthew 24 Noah. సో మాథ్యూ 24 లో కూడా నోవహు గారి గురించిన ప్రస్తావన ఉన్నది. In Luke 17 Noah. మరి లూకా సువార్త 17 అధ్యాయంలో కూడా మరి నోవహు గురించి ఉన్నది. In Matthew 24 Son of Man. In Luke 17 Son of Man. లూకా 17 మత్తయి 24లో మనిషి కుమారుని గురించిన ప్రస్తావన ఉన్నది. In Matthew end times. In Luke end times. మరి మత్తయి సువార్తలోను లూకా సువార్తలోను అంచె దినాలు గుర్చినటువంటి విషయం అని రాయబడి In ఉన్నది. Matthew 24 2 people 1 gone. In Luke 24 2 people 1 gone. మరి మత్తయి సువార్త 24లో మరి అలాగే లూకా 17లో కూడా ఇద్దరున్నారు, ఒకరు విడిచిపెట్టబడ్డారు, ఒకరు కొనుక్కోబడ్డారు. In Matthew 24 we don't know where the other man is gone. మరి మత్తయి సువార్త 24 అధ్యాయంలో అయితే కొనుక్కోబడిన వారు ఎక్కడికి కొనుక్కోబడ్డారో మనకు తెలియదు. In Luke 17 we know where the other man is gone. మరి లూకా సువార్త 17 ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నట్టుగా కొనుక్కోబడిన వారు ఎక్కడికి కొనుక్కోబడ్డారో మనం చూస్తూ ఉన్నాము. In Luke 17 it's clearly said that the man who was taken away has gone to hell or places where death and vultures are there. అయితే కొనుక్కోబడిన వారు ఆ యొక్క మరి గద్దలున్న మృత కళేబరములు ఉన్న స్థలానికి కొనుక్కోబడ్డాడు అని మాత్రం మనం గమనిస్తున్నాము. That is the most information I'll give you. చూడండి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాం మీకు. ఓకే, I'll not conclude it. I'm putting all the options for you guys. చూడండి Now you had to pray God to let His Spirit come and say, God, you know what? Help me my unbelief. చూడండి ప్రభువా నాకు విశ్వాసం కలిగినట్లుగా సహాయం చేయండి అని ఒక కన్క్లూజన్కి రావడానికి ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని మీకు ఇచ్చాము, వివరం చెప్పాము. ఇప్పుడు మీరు ప్రార్థించుకుని ప్రభు సహాయాన్ని అడిగి ఒక తీర్మానానికి లేదంటే ఒక కన్క్లూజన్కి మీరు రావచ్చు. కానీ if you are wrong in your interpretation, ఒకవేళ మీరు మీ వివరణలో తప్పుగా వివరిస్తే you will link ఆ, Thessalonians to Matthew and you screw up your theology. చూడండి మీరు తప్పుగా వ్యాఖ్యానించాలి లేదంటే వివరణ చేసుకోవాలని అనుకుంటే మత్తయి 24కి మొదటి తెస్సలోనికలకి కలుపుతారు. అది ఇంకా మరి వేరుగా అయిపోతుంది, తప్పుగా అయిపోతుంది. That is what the 99.9% of Christian commentators and ChatGPT or Google.com or DeepSeek or Capgemini, or Gemini is going to follow because it doesn't use its brain. It uses humans' brains who already wrote something on the internet. సో చూడండి ఇక ChatGPT కానీ గూగుల్ జెమినీ కానీ గ్రోక్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనుషుల ఐడియాస్ని స్టోర్ చేసి అడిగినప్పుడు మనకు చెప్తా ఉంటాయి తప్ప అది దైవికమైన ఐడియా కాదు. సో దాని జోలికి పోవద్దని మేము మొదటి నుంచి చెప్తూ ఉన్నాం. ఓకే, What I have told you, I mean, it may be on internet, but it will not be at one place. చూడండి మేము చెప్పినవి కూడా గూగుల్లోనూ అక్కడక్కడ ఉంటాయి, కానీ ఒకే చోట ఇవన్నీ క్రోడీకరించి మాత్రం You will not have all the theories and all the support documents and all the explanations at one place. Here I gave you 2 major views with 4 major conclusions. చూడండి మనము మరి ప్రారంభంలో చెప్పినట్టుగా 2 మేజర్ వ్యూస్, ప్రీ మిలీనియల్, పోస్ట్ మిలీనియల్, లేక ఆ యొక్క ప్రీ ట్రిప్, పోస్ట్ ట్రిప్ అనేటువంటి 2 మేజర్ డాక్టరైన్స్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాము. అలాగే దాంట్లో ఉన్న 4 ఆప్షన్స్ ప్రీ ట్రిప్, పోస్ట్ మిలీనియల్, ఇవి 4 చెప్పారు చూడండి. ఆ మాటలు మీరు జ్ఞాపకం తీసుకోండి. Okay, when you see 1 Thessalonians 4 in this view, you will always support men who said church will be lifted up before tribulation. సో 4వ అధ్యాయము మొదటి తెస్సా కనుక మీరు పాటిస్తే లేదంటే అది అంత్యకాలానికి సంబంధించింది అనుకుంటే తప్పనిసరిగా మీరేమనుకుంటారు, శ్రమలు అనేవి రాకముందే సంఘం ఎత్తబడిపోతుంది అనేది సర్వసాధారణంగా వచ్చేస్తుంది ఐడియా. But when you see Luke 17, you think that church is still left and bad people are already gone to heaven. I mean hell. So the church has to go through tribulation. కాబట్టి లోకా 17 ప్రకారం అయితే మరి దుష్టులు నాశనానికి అప్పగించబడ్డారు లేదంటే వాళ్ళు కొనుక్కోబడ్డారని అర్థం వస్తుంది. దాని అర్థం ఏమిటి, సంఘం ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నది అన్నట్టుగా కూడా అర్థం వస్తూ ఉన్నది. And when you see Jesus' direct quote, in this world you will have tribulation. యేసు ప్రభు కూడా చెప్పారు, ఈ లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగుతుందన్న మాట ఏమండి మరి యోహాను 16:33 అనుకుంటా కదా, అక్కడ మీరు చూస్తారు. And that is not for non-Christians, that's for Christians, he said that. చూడండి శ్రమలు కలుగుతాయి,
అనేటువంటిది యేసు ప్రభు అన్యులకు చెప్పలేదు, తనను నమ్ముకున్న విశ్వాసులకు చెప్పారు. And I think in Revelation chapter 3, సో అలాగే నాకు అనుకుంటాను ప్రకటన 3 అనుకుంటాను. I don't know which word, but it's in chapter 3. I mean, that is the maximum Google search I will give you because I don't know the details. చూడండి, ఇవి కొన్ని గూగుల్ సెర్చ్ లాంటివి మేము ముందే చెప్పేస్తున్నాము. ఓకే, ప్రకటన 3లో అనుకుంటాను ఇలా ఉంది. What people say is, Christ will remove the church from the tribulation. సో సర్వసాధారణ ఏమండి టీచింగ్ ఏంటంటే శ్రమలు వచ్చేటప్పుడు సంఘాన్ని దేవుడు పక్కకు తీస్తాడు, లేదంటే పక్కన పెడతాడు, తీసుకొని వెళ్తాడు అనేటువంటిది మనం మరి సర్వసాధారణంగా వింటూ ఉంటాం. But in a close observation, you will hear or read that God says, I will keep you from tribulation. Again, keep you from tribulation is not removing you from tribulation. I'll keep you safe during tribulation. చూడండి, ఆ యొక్క ప్రకటన 3లో రాయబడింది, లోకమంతటి మీదకి రాబో శోధన కాలంలో నేను నిన్ను కాపాడేదనంటే నేను నిన్ను పక్కకు తప్పిస్తానని మన వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు. మరి ఆ శ్రమ కాలంలో నిన్ను కాపాడుతాను అని ఎందుకు అర్థం చేసుకోలేదో నాకు తెలియదు. 3:10 it is. 3:10. You see, this is Chat GPT exactly. అంతేనండి, 2:10 3:10. Yeah. You're right. You see, Raj is right. In 3:10, since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come. Keep you away is not like removing you. Probably, I mean, you can view it as removing, or you can say, I'm going to keep you safe. The Lord keeps me safe, right? That's what it says, right? I mean, చూడండి, ఆ 3:10 కొంచెం జాగ్రత్తగా చదివి, నీవు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకొంటివి గనుక భూనివాసులను శోధించుటకు లోకమంతటి మీదికి రాబోవు శోధన కాలంలో నేను నిన్ను కాపాడేదను. Okay, now remember that one. ఆ విషయాన్ని అలా ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి. That was not told to all the church. That was only told to the church of Philadelphia. మరి ఈ యొక్క విషయము మరి సర్వసాధారణంగా అందరికీ చెప్పిందని అనుకోవటం ఎందుకు? ఫిలదెల్ఫియా సంఘానికి చెప్పింది కదా. మరి He didn't tell to 6 churches. All 6 churches are gone. మరి మిగిలిన ఇంకా 6 సంఘాలు ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళకి ఈ మాట చెప్పలేదు కదా. He removed all the 6 churches and he left Philadelphia and he said, I'll keep you to the hour of trial. Is the Philadelphia church there now? మరి ఇప్పుడు ఫిలదెల్ఫియా సంఘం ఉందా? మరి నేను నిన్ను కాపాడుతాను ఉంచుతాను అన్నప్పుడు ఉందా? మిగిలిన సంఘాలు ఏం కనబడటం లేదు కదా. Is it there? ఉందంటారా? So did Jesus lie? మరి శోధన కాలంలో దేవుడు కాపాడలేదా? యేసుప్రభు అబద్ధమాడాడే మరి యోహాను చెప్పినప్పుడు. సో శోధన కాలం వచ్చిందా? అయిపోయిందా? వస్తుందా? Is it for the first century church or is it for the 2000-year-old church? మరి 2000 సంవత్సరాల క్రితం తర్వాత జీవిస్తున్న మనకు వాగ్దానమా, లేదంటే మొదటి శతాబ్దంలో ఉన్న సంఘానికి వాగ్దానమా? ఏమనుకోవాలి మరి? Those who have ears, let them hear. సో కన్క్లూజన్ ఏంటంటే చెవి గలవాడు వినును గాక, అంతే. అది మనకి అంటే కావాల్సిందేమో మొత్తం అంతటికి అప్లై చేసుకుంటున్నాము, కొన్ని విషయాలేమో అక్కడికి మాత్రమే చెప్తున్నాం అన్నట్టుగా. చెవి గలవాడు వినును గాక, అర్థం చేసుకున్నాను గాక. Are you guys still interested in attending my eschatology class? చూడండి, ఇంత కన్ఫ్యూజ్ చేసినా కూడా మీరు ఎస్కటాలజీ చెప్పండి సార్ అని మళ్ళీ అడుగుతారా మీరు? BD guys, unfortunately I'll be teaching you guys. సో BD వాళ్ళకి తప్పదు, మనం కొన్ని విషయాలు మనం ఎస్కటాలజీ మాట్లాడుకుందాం, లేదంటే ఎవరైనా ప్రొఫెసర్ తెచ్చుకుందాం. LMAT guys, you have no other option. You had to believe that the church will not go through persecution. You will be lifted up. You are gone. So total worry about it. But don't get surprised if you get persecuted. చూడండి, అయ్యో ఎత్తబడిపోతాం అనుకుని ఒకవేళ నీ దాకా శ్రమ వచ్చేసి నీవు కూడా శ్రమల గుండా వెళితే మాత్రం ఆశ్చర్యపోవద్దు. ఓకే. And after seeing my WhatsApp messages, Shramala Dinalu are very near for you. చూడండి, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో నేను ఎన్నో పోస్టులు పెడుతున్నాను కదా, క్లాస్కి సంబంధించి అది ఇవ్వండి, ఇది ఇవ్వండి, ఎగ్జామ్ రాయండి, అసైన్మెంట్ రాయండి. అది కాదా శ్రమలు? అంతకంటే ఏదైనా ఉందా? అంతకన్నా శ్రమల కాలం ఇంకేం ఎదురు చూస్తారు మీరు అన్నట్టు. Okay, so somebody is thumbing up. Okay, read Matthew 24, following the rule of interpretations. సో కాబట్టి మీకు ఇవ్వబడిన ఫైనల్ ఎగ్జామ్ చాప్టర్ మాథ్యూ 24, మరి హెర్మెనెటికల్ రూల్స్ ప్రకారము మీరు దానిని మనం అనుకున్నాం కదా, ఇంట్రడక్షన్ అండి, కాంటెక్స్ట్. Even for that, first write all the questions you guys get. All the questions, trust me. మీ అబ్జర్వేషన్స్ లో ప్రశ్నలన్నీ రాసుకోండి ఫస్ట్. This is how you had to study the Bible. I mean, you cannot read the Bible without asking questions. మరి ప్రశ్నలు వేసుకున్నప్పుడు
ఏమంటే ప్రశ్నలు వేసుకుని ముందు జవాబుల తర్వాత ముందు Like, ప్రశ్నలు వేసుకోండి. who is Jesus talking to? Who are the people there? మరి Who was ఎవరున్నారు Noah? ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు నోవా అంటే ఎవరు What happened at the day of Noah? నోవా దినాల్లో ఏమి జరిగింది నోవా దినములలో Who was left behind మరి in Noah's days? నోవా దినములలో ఎవరు భూమి మీద ఉన్నారు ఎవరు చనిపోయారు Who were taken out in Noah's days? మరి నోవా దినములలో ఎవరు ఏమంటే మరణానికి అప్పగించబడ్డారు Who are those two people? మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు కదా సో ఒకరు కొనుక్కోబడ్డారు ఒకరు విడిచిపెట్టారు ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు అదేమన్నా సింబాలికా లేదంటే ఎవరు వాళ్ళు Are the people who left behind are the good people or bad people? మరి విడవబడిన వారు మంచోరా కొనుక్కోబడిన వాళ్ళు చెడ్డోళ్ళ ఈ విషయం మీరు If గమనించాలి. they are good people, are they going back with Christ to heaven? Are they coming back with Christ to earth? మరి ఒకవేళ కొనుక్కోబడిన వాళ్ళే మంచోళ్ళు అయితే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారు లేదంటే పరలోకానికి వెళ్ళారా పరలోకానికి వెళ్ళి మళ్ళీ ప్రభుతో పాటు తిరిగి వస్తున్నారా Or are the people who are left behind, are they directly going to hell, or are they going to go to a place of rest before the judgment? మరి ఈ ఒకవేళ కొనుక్కోబడిన వారు మరి కొనుక్కోబడ్డారు మంచి స్థలానికి అనుకుంటే మరి వాళ్ళు విశ్రాంతి స్థలం ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉంటున్నారు వాళ్ళు అనేటువంటివి You know what? I'm going to give you abundant grace right now. చూడండి ఇప్పుడే మరొక మరి కృపా సహిత మాట మీకు చెప్పనియండి I don't care about your research paper answers. చూడండి మీరు ఏ జవాబు రాసి ఏ థియరీని ప్రపోజ్ చేసి రాస్తారో అది మాకేం సంబంధం లేదండి You write all the questions that Ah. you get from Matthew 24, and I will grade you based only on asking questions, not answering the questions. చూడండి మీరు ప్రశ్నలు ఎంత చక్కగా తయారు చేశారు ప్రశ్నలు ఎలా తీయగలిగారు అనే దాని మీదే మీ యొక్క గ్రేడ్ లేదంటే మీకు ఇవ్వబడే మార్కులు ఉంటాయి కానీ I'm going to put మీరు ఏ వ్యూ officially- చెప్పారు ఏ వ్యూ చెప్పలేదు ఎందుకు చెప్పారు అనేది దాని మీద ఆధారపడి I'm ఉండదు going to- కొంతమంది అలా చేస్తారు కానీ మనం అట్ట చేయం ఓకే I'm going నేను to- చెప్పింది వీళ్ళు చేయలేదు కాబట్టి మార్క్ లేను అనేటువంటిది మన దగ్గర ఉండదండి I'm going to officially ఆ, change the final exam grading system, and I put it in WhatsApp. My word. చూడండి సో ఇప్పుడు నేను టీచ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆ గ్రేడింగ్ సిస్టాన్ని కూడా మార్చే కొంచెం అవకాశం I'd నాకు say your final paper is only For- based on the questions Okay. asked from Matthew 24 verses 36 to 41. చూడండి కాబట్టి గ్రేస్ అన్నారు కదా ఇది అబండెంట్ గ్రేస్ అదే చెప్పారు అబండెంట్ గ్రేస్ ఏంటంటే మాథ్యూ 24 చదివి మీరు ఎన్ని ఎక్కువ ప్రశ్నలు వేయగలుగుతారో వేయండి వాటికి గ్రేడ్ ఉంటుంది మీరు జవాబులు కూడా రాయాలి కానీ వాటికి గ్రేడ్ ఉండదు But don't ask stupid questions. What is the last name of Jesus? చూడండి ప్రశ్నలు వేయమన్నారు కాబట్టి మనిషి కుమారుడు అంటే యేసు ప్రభువేనా యేసు ప్రభు యొక్క ఇంటి పేరు ఏంటి ఇట్లాంటివి నేను అడగొద్దు ఓకే The Yeah. questions had to relate to Matthew 24. సో మాథ్యూ 24 లో ఉన్నదానికి రిలేటెడ్ గా ఉన్న ప్రశ్నలే వేయండి ఏ రోజు చెప్పారు, క్యాలెండర్ లో డేట్ ఉందా, డేట్ ఉందా తెలుగు బైబిల్ ఎలాగెందుకు ఉంది, ఇంగ్లీష్ బైబిల్ అలాగెందుకు లేదు, అట్లాంటివి కాదు పిచ్చి క్వశ్చన్లు కాదు, మంచి క్వశ్చన్లు. మంచి మళ్ళీ ప్రశ్నలు వేయమన్నారని చెప్పేసి ఇక ఏమండి ఇది ఏ కాలంలో జరిగింది అప్పుడు డేట్ ఎంత అప్పుడు రాజు ఎవరు ఈ ప్రశ్నలు కాదు ఓకే Okay? Yeah. So, యా man, First Peter 3:18 is never going to come to a conclusion until we see Christ. చూడండి ఎప్పుడో వచ్చేస్తాడేమో ఈ మొదటి పేద డిస్కస్ చేసుకునే లోపల ఓకే Never goes off. సో చూడండి దాన్ని ఎప్పుడు ప్రారంభించినా మనం దాన్ని ముగించలేకపోతూ ఉన్నాము Okay, now ఇప్పుడు heaven and earth shall pass away, but I will conclude this passage today. చూడండి యేసుప్రభు చెప్పినట్టుగా నేను చెప్తున్నా ఈ మొదటి పేతురు 3వ అధ్యాయం 18 నుంచి 20 వచనాలు లోకము ఆకాశం భూమి ఆకాశము గతించిపోవును గాక దాన్ని కానీ దీన్ని మనం కంప్లీట్ చేసి తీరుదాం ఓకే Give you one minute break, guys. Take 1 minute break, and we'll You come can- back so that our minds will refresh. Take a walk, and we'll come back in 1 minute. ఎస్ టేక్ ఏ వాక్ ఓకే Okay. స్ట్రెచ్ I myself had to know what the heck is happening for that Ah. also some. ఒక్క మినిట్ బ్రేక్ తీసుకోండి ఓకే But Yeah. just for Anyway, the just, 8:30 or 9 o'clock. that he might put you by whom also he went to preach the presence so formerly were disobedient. Again Noah comes. You know, Raj, how many times Noah will come, Raj? Now is the prominent. Again Noah came here. Yes. Interesting. First period, right? Okay. Yeah, for formerly disobedient, when once the divine long suffering waited in the days of Noah while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 souls, were saved through water. I mean, this is interesting. Probably, do you think there's some link between 1 Peter 3 to Matthew 24? Yeah, of course. Noah is there, right? Noah is there, suffering is there, Saving is there. saving is there. You know what?
వాటర్ ఇస్ దేర్. Going to be tough. You guys have to think about it, guys, and ah. So any questions you guys have? I mean, I'm willing to take in Matthew 28. Any clarifications you guys need? What clarifications? You already confused me so much. మమ్మల్ని అడగకపోవడం మంచిదండి. అడిగితే ఇలాగే వస్తుంది. Yeah, brother. ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడా యేసు ప్రభు, లేదా ఇక్కడ జరిగిందా అక్కడ? Good question. Put that in your question thing. అబ్జర్వేషన్. యా. సో అయ్యో దేవా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. You're welcome. What do you think, brother? జరిగిందా? జరుగుతుంది. గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రదర్ ఆన్ ద జరుగుతుంది. టైం. No, I mean, జరుగుతుంది. I mean, we cannot deny that. The question is, సో జరుగుతుంది. ఇంకా జరగలేదు. సో I don't know. యా ఓకే. జరగలేదా? జరుగుతాదా? అసలు జరగదా? జరగకపోవచ్చేమో అది. Just a warning. Like, I'm telling, hey, I'm going to fail you guys. So the question comes, am I going to fail you, or are you failed, or I'm just threatening you? Why am I giving you that answer? I'm not going to give you that answer. I may fail you. I may not fail you. Probably I failed you. But I don't the know. statement is I will fail you. The statement is I'll fail you. The question is conditional. Whether you want to get failed by not working, or I already decided to fail you, అమ్మా. or even if you don't want to pass, I'll still fail you. వద్దులేండి బ్రదరే, అసైన్మెంట్ రాస్తాం. Brother, I mean, trust me, if you know how to ask right questions, you'll get the right answers. చూడండి, అంటే ఇందులో క్వశ్చన్స్కే గ్రేడ్ ఇస్తామని ఎందుకన్నామంటే, వెన్ యూ స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ గుడ్ క్వశ్చన్స్, దేర్ ఇస్ ఎ వర్డ్ కాల్డ్ గుడ్ క్వశ్చన్ ఇన్ హెర్మెనెటిక్స్. ఓకే. సో చూడండి, మీరు ఎప్పుడైతే మంచి ప్రశ్నలు వేసుకోగలిగినప్పుడు మీరు చక్కగా ప్యాసేజ్ని అర్థం చేసుకుంటారు అనేది మన ఉద్దేశం. Okay, let's come back to class. Okay. 1 minute is over. Let's come back. Again, when you have to ask a question, ask these questions to YouTube stars. చూడండి, మీకు చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నట్టున్నాయి. మీరు అమితంగా ప్రేమించే యూట్యూబ్ వారిని, మీ పాస్టర్లను ఇబ్బంది పెట్టొద్దులండి. ఓకే. మళ్ళీ మీరు దేవుడికి డబ్బులు ఇస్తే దేవుడు మీకు డబ్బులు తిరిగి ఇస్తాడు అని బైబిల్లో రాసుందా అని అడగండి మరి. ఓకే. విత్తనం పాతితే చెట్టు అవుతుంది. అగైన్ బైబిల్లో రాసుందా? Context. Ask questions, then you will slap those guys who tell on the TVs. ఓకే. సీడ్ ఫెయిత్. ఓకే. సో మీరు విత్తండి, మీరు కోసుకుంటారని చెప్తారు కదా. అది ఏంటి? అది ఎక్కడో అది డబ్బుల విషయమా, రక్షణ విషయమా, చర్చ్ గ్రోత్ విషయమా, ఆత్మల కోసమా? ఆత్మల కోసమా? మరి ఏ కాంటెక్స్ట్ లో చెప్పారు? Ask the questions. And are you dealing with God as a business ATM guy? Hey, you know what? Are you the bank manager? Yes, I am Jesus Christ. I belong to ICICI Bank. So how much returns will you give me if I invest in your bank? చూడండి, యేసుప్రభు ఏదో బ్యాంక్ ఇన్వెస్టర్ లాగా చేసి పడేశారు కదా మన వాళ్ళు. మరి అలాంటి వాళ్ళు అడగొచ్చు. ఒకవేళ అలాగే అనుకుంటే, ప్రభువా నా దగ్గర ఇన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి, నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను, ఎంత వడ్డీ ఇస్తావు అని అడగండి. ఓకే. Some pastors are saying we have good banking system. We give you more interest if you put money in our bank. మరి యేసుప్రభు చెప్పాడో లేదో కానీ పాస్టర్లు మాత్రం చెప్తున్నారు, మా దగ్గరికి తీసుకురండి, మీకు మెనీ టైమ్స్ రిటర్న్స్ వస్తాయని చెప్తున్నారు. Some guys are saying, we are the government, put it to us, we are the National Pension Savings Scheme. You'll get tax breaks, you'll get all deductions. If you come to our church, we'll give you free cemetery. When you die, we'll give you burial ground with AC accommodation and east facing. Pakka vastu, marriage lookings, marriage function house. What else? All benefits. చూడండి, కొంతమంది దేవుళ్ళ స్థానంలోకి వచ్చేసారు. మా దగ్గర రండి, మీకు అన్నీ చూసుకుంటాం, మీరు పుట్టిన కాడి నుంచి చచ్చిపోయేదాకా. సమాధి స్థలం కావచ్చు, పెళ్లి కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు. సమాధి స్థలం with east facing also. ఓకే. సమాధి స్థలము తూర్పు ముఖమట. డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోవచ్చు పరలోకానికి అక్కడి నుంచి. సో యెరూషలేము, ఇంకా నేను యెరూషలేము వైపు ఇస్తామని నేను చెప్పలేదు. ఇస్తారు కొంతమంది, ఉన్నాడు అక్కడ. అదే తూర్పు వైపు. One guy is selling sand from Israel to people. Yeah, so that when you die, you put that graveyard, they directly go to heaven అంట. చూడండి ఎంత పిచ్చోళ్ళు. సో చూడండి, కొంతమంది యెరూషలేము
మట్టిని మరి మీ సమాధుల్లో పెట్టుకోండి, మీ ఇళ్లలో పెట్టుకోండి అని చెప్తున్నారు. అట్లా మీకు మరి మీరు You know పరలోకానికి who did that ad recently? I mean, couple of years back. సో 2-3 సంవత్సరాల క్రితము దాన్ని టీవీలో యాడ్ కింద ఒక ఆయన చెప్పాడు. ఎవరో గుర్తుందా You మీకేమన్నా? know who that guy is? You guys can name it, guys. మీకు తెలుసు. Who do you think did that ad? You know, it's a popular hero in Telugu. You know who that Abel Raja guy? You heard that one? No. Raja Abel or Abel Raja, I guess. రాజా హేబెల్. ఓకే. Yeah, and మన he సినీ promoted those things in your Shubhavarta Aradhana TV. ఇసుక మట్టి తీసుకొని పాతైతే తిన్న పరలోకం వెళ్ళిపోతాడని మనోడు ప్రసంగం చేయడం, మనోడు ఫాలో అవ్వడం, దాన్ని చప్పట్లు కొట్టడం. ఓ టూ మచ్. మన Yes, sir. సినీ యాక్టర్ అండ్ పాస్టర్ గారు ఉన్నారు కదా. Guys, remember guys, stars doesn't mean they are preachers. చూడండి, వాళ్ళు ఆయన చెప్పాడు 2 సంవత్సరాల క్రితం టీవీలో, మరి మట్టి తెచ్చుకోండి, కొనుక్కోండి, ఇంట్లో పెట్టుకోండి, ఆశీర్వాదం, మీకు పరలోకం యాక్సెస్ ఉంటుంది అన్నట్టుగా చెప్పినాడు. సో స్టార్స్ లాగా ఉంటే బాగుండు, వాళ్ళు ప్రీచర్స్. ఇప్పుడు పాటలు పాడినోడు కూడా బైబిల్ లేకుండా ప్రసంగాలు చేసేస్తుంటే మనల్ని ఫాలో అయిపోతున్నారు. మ్యూజిక్ కొట్టినోడు పాటలు రాసేసి ప్రసంగం చేసేస్తుంటే అతను ఫాలో అయిపోతున్నారు. ఇట్లా ఉంది పరిస్థితి. ఓకే, వైఫై జోక్స్ ఇట్లా ఉషు చేసినోడు ఆడు ఎందుకు చేస్తాడో, వాళ్ళు ఎందుకు పడతారు, ఆడికి తెలియదు, ఎందుకు చేస్తాడు, వీడికి తెలియదు. దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్. బట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ పీపుల్ హు ఆర్ ప్రీచింగ్ క్రైస్ట్. సో నిజంగా ప్రభుని గురించి ప్రకటించే వాళ్ళకి ఫాలోయర్స్ ఉండరు కదా. ఈ వైఫై ఉషు తుషు టచ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎనీవే ఫస్ట్ పీటర్ కమ్ ఆన్. Yeah, first Peter. All right. Yes. Okay, now the question is where were we last time? Okay. Yeah, we haven't started yet. We didn't even start. Yeah, no, last time also we mentioned like that, but we didn't start it. No. Oh, what the heck? Okay, so when did this happen? చూడండి, ఈ యొక్క The timing, uh, the first one, the time we said, right? I think that's where we kind of stopped. So time, when did this thing happen? సో ఈ యొక్క 1 పేతురు 3లో ఉన్నటువంటి విషయము ఎప్పుడు జరిగి ఉండవచ్చండి? So is it before resurrection, after resurrection, or during his time in the grave? ఓకే, యేసు ప్రభు ఆ యొక్క ఆత్మస్వరూపిగా వెళ్ళటం ఇవన్నీ కూడా, అంటే మనం ఒక మాట అనుకున్నాం పోయిన తరగతుల్లో, ఆయన చనిపోక ముందు వెళ్ళాడా, చనిపోయిన తర్వాత వెళ్ళాడా, సమాధిలో ఉండగా వెళ్ళాడా అనుకుని మనం ఆఫ్ చేసాం. Okay, I know this was Sister Jancy. Yeah, okay. Asked. Sister, how is your hand, by the way? I mean, you know, I heard that you met an accident. Really? Yeah, I mean, she hurt her wrist. Oh, no. Brother. Yeah. Brother. Oh, all right. Oh, now you're all set for the boxing part. Okay, good. Yeah. So, well, take some good rest for your hand. Yeah. And Thank you, brother. and let Pastor Peter go into the kitchen. No, brother. My sons are doing. No. Your sons have to go to offices and school. Let Pastor Peter take some days off. They did all and then they went. Okay. Take some rest, sister. We'll be praying to. I mean, you know what? I don't know. Every Christian I'm knowing is going through such a headaches, either health issues or I don't know. Is Satan working overtime or we are making God work overtime? I don't know. Okay. Okay. So, but we will be continuing to pray for you. Okay. Okay. The question comes is. సో ఇక్కడ ప్రశ్నలు ఏమండి అంటే ఎప్పుడు ఆయన వెళ్ళగలిగాడు? ఓకే, ఆయన బయటికి వెళ్ళాడు, చెరలో ఉన్న ఆత్మల యొద్దకు వెళ్ళాడని మొదలగు మాటలు చూసాం కదండి. పూర్వం అనగా చెరలో ఉన్న ఆత్మల యొద్దకు ఆయన ఆత్మరూపుగానే వెళ్ళి వారికి ప్రకటించాను. ఓకే, సో ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ Noah's time or Noah's days? Okay, I think the timing is this is between Good Friday and Easter, guys. I mean Resurrection Sunday. That I think that is the most valid explanation if I had to say that. సో అయితే ఈ యొక్క ప్రభు ఏమండి ఆ స్థలాలకు వెళ్ళాడు అనేటువంటిది ఆయన సిలువ వేయబడినప్పటి నుండి పునరుత్థానము చెందక ముందు జరిగి ఉండవచ్చని నేను అనుకుంటున్నాను. You see, but here because in verse 18 it says he was put to death. సో ఆయన చంపబడియు. It was not a spiritual death, it's a physical death. He was put క్రీస్తు to death శరీర and made విషయంలో alive
in the అన్నట్టు spirit. గమనించండి. క్రీస్తు శరీర విషయంలో చంపబడి ఫిజికల్ గా డెత్ అయ్యాడు. అదేమి ఎనాలజీ కాదు, లేదంటే స్పిరిచువల్ డెత్ అనేది కాదు, బాడీలీ డెత్. ఓకే, Okay. మనం ఎట్లయితే బాడీలీ రిజరక్షన్ అంటామో అట్లానే క్రీస్తు శరీర విషయంలో చంపబడినప్పుడు జరిగిందట. And after being made alive, మరి బ్రతికింపబడ్డాడట. okay, now is that alive? Is it a spiritual, Yeah, I mean physical alive. alive or spiritual alive here? చూడండి, అయితే బ్రతికింపబడింది శరీర రూపంగానా ఆత్మ రూపంగానా చెప్పండి. అక్కడ ఉన్నది చూడండి, స్పిరిచువల్, రైట్? ఆత్మ Spiritual. విషయంలో So- బ్రతికింపబడి. ఓకే, But after resurrection, he was Batkimba Badi means he was physically alive. After resurrection. అయితే పునరుత్థానం చెందిన తర్వాత అయితే శరీర రీతిగానే పునరుత్థానం చెందాడు. కానీ ఇక్కడ ఈ వచనంలో ఆత్మరూపిగా మరి బ్రతికింపబడ్డాడని So- మనం చూస్తున్నాం. After death, మరి before ఆ, resurrection means yeah. the timing I think has to be between Good Friday, నండి, no, between crucifixion and resurrection, not Good Friday. Okay. I'm not using the word called Good Friday. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందండి, శరీర విషయంలో చంపబడ్డాడు అంటే క్రూసిఫిక్షన్ జరిగింది అప్పటికి, అలాగే రిజరక్షన్ కాక ముందు ఇది జరిగి ఉండవచ్చును. Okay, జరిగి ఉండటానికి ఎక్కువ అవకాశాలు So ఉన్నాయి. timing, I think I personally believe, again, this is John Kunjan, not the statement of the seminary or Yeah. conservative or whatever it is. But I think most of the views is this is during that క్రూసిఫిక్షన్ అండ్ రిజరక్షన్. crucifixion, resurrection, not Good Friday and Easter. ఓకే, ఓకే, ఆ మాటలు మనం వాడలేదు కావాలని. So, I don't want to use that. అంటే మీరు సర్వసాధారణంగా వాడాలనుకుంటే వాడండి. గుడ్ ఫ్రైడేకి, రిజరక్షన్కి, లేక ఈస్టర్కి మధ్యలో జరిగిందని చెప్పుకోండి. కానీ యాజ్ ఎ కన్సర్వేటివ్ అండ్ సో అవి నేను వాడలేదంటే. So place where did సో it happen? టైం తెలిసింది. ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ ఎక్కడో చూద్దాం. Where do you think he went? మరి ఎక్కడికి వెళ్ళాడని రాయబడి ఉందండి? He was put to death. What are the sufferings? Where did he go? Did he go to hell? సో ఎక్కడికి వెళ్ళాడనేది మనకి ఏమైనా తెలుస్తుందా? నరకానికి వెళ్ళి ఉండొచ్చా? You see, he went and made proclamation to the imprisoned spirits in verse 19 in English. I don't know in Telugu what it మనకి is. 19, 20 కలిపి ఉన్నాయి చూడండి. చెరలో ఉన్న ఆత్మల యొద్దకు వెళ్ళాడు. Where is that chera? ఆ క్యాప్టివిటీ ఎక్కడ ఉన్నది? And who are they in the chera? ఆ క్యాప్టివిటీలో ఉన్న ఆత్మలు ఎవరు? Did you get the question? ఏమండి, నోవహు దినములలో అని చెప్తున్నారు అక్కడ. What are they, brother? నోవహు దినములలో ఓడ సిద్ధపరచుచుండగా అవిధేయులైన వారి యొద్దకు, అనగా చెరలో ఉన్న ఆత్మల యొద్దకు, అనగా ఆత్మస్వరూపి ఆత్మల యొద్దకు, అనగా ఆత్మస్వరూపి వెళ్ళి వారికి ప్రకటించెను. Okay, one second. సో చెర అంటే మేబీ వారు దేర్ ఇన్ ద సిన్ అనే చెర అనుకోవచ్చు. Brother Navin, just give 1 second. I'm just going to change the setting here because I'm not able to hear you. System. Brother, can you speak now? Hello, brother. Are you Yeah, able to brother. speak? ఎస్ బ్రదర్. Okay, can you hear it right clearly? Yeah, brother, go ahead. యా బ్రదర్, అక్కడ క్లియర్ గా ఉంది బ్రదర్. ఆయన నోవహు దినములలో ఓడ సిద్ధపరచుచుండగా అవిధేయులైన వారి యొద్దకు, అనగా చెరలో ఉన్న ఆత్మల యొద్దకు ఆయన ఆత్మరూపిగా వెళ్ళి వారికి ప్రకటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా 8 మంది నీటి ద్వారా రక్షణ పొందారు. సో ఈ చెర అనేటువంటిది మేబీ దే ఆర్ ఇన్ సిన్ అనేటువంటి చెర అని ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసుకుంటున్నా ఇన్ మై వ్యూ. Okay, all right. Okay, well, good view. That is, I think that makes sense. సో అర్థవంతంగా ఉంది. మీరు అన్నట్టుగా పాపపు చెర అంటున్నారు. ఓకే, అర్థవంతంగా ఉన్నది. Okay, now my question comes now. అయితే నా Okay. ప్రశ్న ఏంటంటే, He went to the places where the bad people are there, సో right? చెరలోనున్న ఆత్మలు మరి వీళ్ళు దుష్టుల స్థలానికి వెళ్ళారా? So the question comes is, are these people bad people or are these people Satan angels, evil spirits? యా, వీళ్ళు దుష్టులైన వారా లేకపోతే సాతాను సంబంధీకులా? Okay, the question comes is, okay, if you say they are bad people, my question comes is hell already in operation? ఒకవేళ చెడ్డవారు లేక దుష్టులు అంటే మరి అప్పటికే నరకము పని చేస్తూ ఉందా? నరకం సిద్ధపడిపోయి ఉన్నదా?
గృహప్రవేశం అయిపోయిందా నరకానికి? నరకానికి రిబ్బన్ కటింగ్ అయిపోయిందా? హౌస్ వార్మింగ్ సెరమనీ ఓవర్ ఆర్ నాట్? సో అదేమంటే అది అయిపోయి ఉంటదా? అంటే మాట చెడ్డవారు అనుకుంటే నరకం అప్పటికే ఫుల్ బిజీగా ఉండి యేసుప్రభు అక్కడికి వెళ్ళి ఉన్నాడా? So if they are bad people, now my again question follow up, because I want to go a little faster because I don't have time and I will complete this today. చూడండి దీన్ని ఎట్లా If they are bad people, ఒకవేళ వాళ్ళు దుష్టులు అనుకుంటే did Bible give a wrong statement telling that it is destined for man to die once after that judgment? చూడండి మరి ఒకవేళ వాళ్ళు చెడ్డోళ్ళు అనుకుందాం, కాసేపు చెడ్డోళ్ళు అనుకుని ఆలోచిద్దాం. మరి యేసు ప్రభు రెండోసారి వాళ్ళకి ఏదైనా చెప్తున్నాడా? మరి So did లేఖనం God, ఇలాగ ఉంది కదా, మనుషులు ఒక్కసారే చనిపోవాలి, అటు తర్వాత తీర్పు జరుగును. వీళ్ళకి రెండో అవకాశం ఆయన ఇస్తున్నాడా ప్రభు? so did God tell them good news and they got a second chance to believe in Jesus Christ Yeah. after their death, మరి వారు being sinful people? మరి ఈ లోకంలో దుష్టులుగా జీవించి దుష్టులుగానే మరణించి నరకానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత యేసు ప్రభు రెండోసారి వాళ్ళకి వెళ్ళి ఓహో ఇక్కడ సువార్త ఉందో, మీరు నన్ను నమ్ముకోండి అని రెండవ అవకాశం ఇస్తుంటే మరి వాక్యానికి వ్యతిరేకం కదా. మరి మనుషులు ఒక్కసారే చచ్చిపోవాలి, అటు తర్వాత ఇక రక్షించబడే అవకాశాలు ఏముండవు, తీర్పు అనే వాక్యానికి వ్యతిరేకం కదా. ఒకవేళ వాళ్ళు దుష్టులై ఉండి వాళ్ళకి సువార్త చెప్తున్నాడు అనుకుంటే What do you think? మరి ఈ విషయాలు ఏమంటారు? మరి మీరేం ఆలోచిస్తున్నారు? మీ అభిప్రాయం ఏంటి? Are వాళ్ళు this దుష్టులా లేక సంబడి ఎల్సా? మీరు అన్నట్టు ఇందాక, సో మాట నొల్లని సెకండ్ ఛాన్స్ అంటే second chance? సెకండ్ చనిపోయిన Okay. వాళ్ళకి మళ్ళా సువార్త ప్రకటించడం ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. No, second chance is not possible. Okay. Okay, all right, yeah. Brother Naveen. నవీన్ గారు వారు అంటే వారు రక్షించబడాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో దేవుడు వెళ్ళాడు. So second దేవుని chance. ఆత్మ. సెకండ్ Yeah. ఛాన్స్ రెండో అవకాశం ఇవ్వబడింది. ఒకరు ఇవ్వలేదు అంటున్నారు, ఒకరు Hey, come on, ఇవ్వబడింది. you guys have to fight. I mean, I don't know. You బాబు guys are such a జోసఫ్ గారు ఆయనతో I mean, మాట్లాడండి. you guys are సో like, దేవుడు ఏ preamble ఆత్మ people, నశించకూడదు అని peacemakers. దేవుడికి ఆలోచన. ఏ ఆత్మ కూడా నశించకూడదు ఓకే ఓకే అనేటువంటి దేవుని Yeah. కాన్సెప్ట్. Okay. So the question is, if we die without accepting Christ, we still have a chance. సో మరి పాస్టర్ నవీన్ గారు మీకే ప్రశ్న ఏంటంటే, మీరు చెప్పారు కాబట్టి అంటే ఆ యూత్ ఎవరన్నా వాళ్ళకే I ప్రశ్న. mean, I know you don't believe that view, Yeah. but according to this one, and you're Yeah. defending that view. So my question is, ఆ. do we get a second chance సో after మరి we are dead? మరి ఈ No, లోకంలో pastor. మనం పాపులుగా జీవించి చనిపోయిన తర్వాత మరలా ప్రభు వచ్చి మనకు సువార్త చెప్పే రెండో అవకాశం ఉంటుందా? లేదు అలాగా అంత లేదు. ప్రేమగా దేవుడు చూస్తున్నాడా అన్నట్టుగా. ఓకే, లేదని మీరే చనిపోయే అంటున్నారు. వరకు ఛాన్స్ ఉంది. చనిపోయే వరకు ఛాన్స్ ఉంది. తండ్రి చనిపోయే నీ వరకు. రాజ్యంలో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అంటే ఖచ్చితంగా ఆయన యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. Okay. చనిపోయే వరకు. But according to your view, again, I mean, I'm not saying you're changes, right or changes. wrong or something. Hmm. You just told that Christ went and preached the gospel to the dead, right? సో అంటే మీరు ముందు మాటలో ఏమన్నారంటే క్రీస్తు వెళ్ళి వారికి సువార్త ప్రకటించాడు చనిపోయిన వారికి అన్నారు. ఏ ఆత్మ నశించిపోకూడదని కూడా అన్నారు. లేదండి. అంటే నోవాహు సిద్ధపరుస్తున్నప్పుడు ఆత్మ వెళ్ళి ప్రకటించను. వారు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు రండి మీరు కూడా పడవలోనికి. అక్కడ ఓహో. రక్షించబడిన 8 మందే పడవలోకి వెళ్ళారు. వారికి కూడా అవకాశం ఉంది ఆ పడవలోకి రావడానికి. కానీ వారు అచ్చా. మాట విననొల్లని ప్రజలు అని దేవుడు అన్నాడు కొన్నిసార్లు. సో మాట విననొల్లని ప్రజలుగా ఉన్నారు. దెన్ వాళ్ళు Yeah, నశించిపోయారు. brother. I mean, in the prison, who are these people? Are these people the people who died at the time of Noah, or is it like అదే వారు the other spirits? పాపం అనే చెరలో ఉన్నారని చెప్తున్నాను. పాపం అనే చెరలో ఉండిపోయారు. అంటే దయ్యము వారిని పట్టుకొని ఉంది. No, brother. In verse 19, if you're using an English Bible, it says he went and made proclamation to the imprisoned spirits. Who are these imprisoned spirits? ఇప్పుడు మన ప్రశ్న ఏమిటంటేనండి, మనకు 20వ వచనంలో ఉన్నది చెరలో ఉన్న ఆత్మల యొద్దకు వెళ్ళి ప్రకటించాడు అనేటువంటి మాట. ఈ Now, చెరలో ఉన్న Who ఆత్మలు are those imprisoned spirits? మరి ఈ యొక్క చెరలో ఉన్న ఆత్మలు ఎవరు అనేది ప్రశ్న. Are these the people who died at the time of Noah, or are these the people who are just spirits? Are these the people who are fallen angels, or are these the people? I don't know. సో ఇది మనకు తెలియని ప్రజల, పడిపోయిన దేవదూతల, లేకపోతే నోవాహు కాలంలో చనిపోయిన ప్రజల, ఎవరై ఉండొచ్చు? ఈ చెరలోనున్న ఆత్మలు ఎవరు? Who are the imprisoned spirits? Yeah.
పూర్వము నోవహు దినములలో ఓడ సిద్ధపరచబడుచుండగా అంటే Make you, Ending yeah, days yeah, లో aunty. ఉన్నది. చెరలో ఉన్న ఆత్మలు అంటే వాళ్ళు క్రీస్తు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పుట్టి చనిపోవడం దానికి ముందు ఉన్న బైబిల్లో ఉన్న భక్తులందరూ కూడా చనిపోయి వాళ్ళు విశ్రాంతి పొందుతూ ఉన్నారు కదా. వాళ్ళ ఆ ఆత్మలన్నీ కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే మెస్సియా వస్తారు అని ఒక నిరీక్షణతోనే చనిపోయారు వాళ్ళందరూ. Okay. నిజమైన భక్తులందరూ వాళ్ళందరూ కూడా చనిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒక చెరలో ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చి పునరుద్ధారణ చెంది అంటే క్రూసిఫిక్షన్ అయిన తర్వాత చెరలోనికి వెళ్ళి ఈ ఆత్మలందరికి కూడా తనే మెస్సియా అని తన ద్వారానే తప్ప ఎవరు తండ్రి వద్దకు రారని ఉంది కదండి. నేనే మార్గం సత్యము జీవం అని. కాబట్టి చెరలు ఆయన చెర ద్వారానే ఎవరైనా తండ్రి వద్దకు వెళ్తారు. కాబట్టి ఎవరైతే మెస్సియా గురించి కనిపెడుతూ మంచివాళ్ళు అందరూ కూడా చనిపోయిన వాళ్ళందరి ఆత్మలు కూడా చెరలో ఉన్నాయి. అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకి నేనే మెస్సియాను, నేను ఈ విధంగా భూమి మీద రక్షణ కార్యం చేశాను అని చెప్పి వాళ్ళకి రక్షణ సువార్త ప్రకటించి వాళ్ళందరినీ చెరను చెరగా కొనిపోయాను అని ఉంది కదా. మనుషులకి ఈవులు ఇచ్చాను ఉంటది కదా. ఆ విధంగా అక్కడ అందరికీ కూడా ఆయన సువార్త అన్నమాట, రక్షణ సువార్త. తన ద్వారానే తండ్రి వద్దకు ఎవరైనా ఏ ఆత్మైనా సరే వస్తుంది అనే ఒక రక్షణ సువార్తను అక్కడ ప్రొక్లెయిమ్ చేసి వారందరినీ అక్కడ చెర నుంచి విడిపించి బయటికి తీసుకొస్తారనమాట. అందుకే ఆయన క్రూసిఫిక్షన్ తర్వాత ఆయన ఆత్మ చెరలోనికి వెళ్తది. నువ్వు ఆరోహణమైతివి అని ఉంటుంది కదా. ఆయన వెళ్ళి అక్కడ నుంచి వాళ్ళందరికీ కూడా అన్నమాట మొత్తం Alright. ఉన్న భక్తులు ఉంటారు, శ్రేష్ఠులు అందరూ ఉంటారు. వాళ్ళందరూ కూడా Okay, yeah, yeah. Thank you, aunty. So, purpose తో బతికారు. yeah, so ఆ my purpose question follow comes అవుతారు. is, you see, the word imprisoned is not a good word. చెరలో ఎందుకు ఉంటారండి కదా? మంచోవారు ఉమ్. మంచివారికి జైల్లో ఎందుకు పెడుతున్నారు యేసు ప్రభు? మంచివారికి పెట్టకూడదు కదా, చెడ్డవారికి పెట్టాలి, ఒప్పుకుంటారు. చెడ్డవారికి, ఫర్ బ్యాడ్ పీపుల్ యూ కీప్ ఇన్ ప్రిజన్. దట్స్ వాట్ ఇన్ ప్రిజన్ మీన్స్. This is not a place where everybody has to be there. This is only people for bad people. So why are good people in prison? If they are good people in prison, I totally agree that Jesus went there and removed them. That's a different story. But here, these people are bad people. Very clearly, it is mentioning in the in this text only. The people at the time of Noah, while they were bad people, were there in the prison. చూడండి ఆ పైన ఒక So మాట good people, ఉందండి. Old Testament, good people are gone. అవిధేయులైన వారు అనేటువంటి మాట కూడా ఉంది. Avideyulu, I mean, very important word, not good people. So good కాబట్టి people concept is totally out. So the కాబట్టి question ఇక్కడ comes is bad people in jail. Who are the bad people in jail? Are the people at the time of Noah, or are these people who are just the spirits? Are these people who are the fallen angels? And if that is the case, did God really preach the gospel to them and gave them a second chance, destroying his own word, telling it is destined for a man to live once and after that judgment? చూడండి ఈ యొక్క మాట మనం మరి Shall I, sir? ఇప్పుడు చాలా ఎలాబొరేట్ గా మీరు చెప్పారు. Yeah, brother. ఒక్క నిమిషం, ఒక్క నిమిషం. Shall I, sir? Shall I speak for 1 ఒక్క minute? నిమిషం సార్, ఒక్క నిమిషం. ఇది తెలుగులో చెప్పండి. Yeah, one minute. After translation, you can speak. సో అది ఎట్లా ఉందంటే, అవిధేయులైన వారు అని చెప్పినారు. సో ఒకవేళ వాళ్ళే మంచోళ్ళు అనుకుంటే వాళ్ళు చెరలో ఎందుకు ఉండాలి అనేటువంటిది ఒక ఉద్దేశం. సో అవిధేయులు అంటున్నారు. మరి వీళ్ళు నోవహు దినాల్లో ఉన్నవారు చెడ్డవారు అనుకుంటే, మరి చెడ్డవారికి రెండవ అవకాశం ప్రభు ఎందుకు ఇస్తున్నాడు, లేదంటే ఎందుకు వెళ్ళి మాట్లాడాల్సి వచ్చింది అనేది కూడా ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది. మంచివారు అని మనం అనుకున్నాం ఒక నిమిషం క్రితం. ఏంటిది? పాత నిబంధనలు ఉన్న ఆ యొక్క భక్తులు, పరిశుద్ధులు, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి యేసు ప్రభు ప్రకటించాడు అనేది ఒక వ్యూ ఉంది కదండి. వాళ్ళు మంచి వాళ్ళైతే చెరలో ఎందుకు ఉండాలనేది ఉద్దేశం. ఓకే, ఇప్పుడు అంటే చెప్పండి. వరాలు ఎందుకు వచ్చిందంటేనండి, ఇప్పుడు ఆదాము ద్వారా మన అందరం కూడా పాపములో పట్టబడిన వాళ్ళమే కదా. ఆదాము దగ్గర నుంచి పాప నియమం వచ్చింది మనుషుల్లోకి. ఆ ఓకే, పాప నియమం ద్వారా ప్రతి మంచి వాళ్ళు, నీతిమంతులు అందరూ కూడా పాపం అనే చెరలో ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు ఆదాము పాపపు ద్వారా చెర. ఓకే, సంక్రమించింది. కాబట్టి అది Yeah. పాపపు చెర అన్నమాట. అది యేసుక్రీస్తు రక్తం వల్లే ఎవరికైనా సరే ఆ చెర నుంచి విడుదల. Yeah, auntie. But you know, the question is, Papa Puchara is a figurative language, not a physical place. But this is a physical place. సో మనము అనుకున్నట్టుగా ఏమండి, మరి చెరలో అంటే పాపపు చెర అనేది ఒక అలెగరీ, అదొక సాదృశ్యం అండి. కానీ ఇక్కడ భౌతికంగా వారు జైల్లో ఉన్నారు అన్నట్టుగా ఉంది. ఇలా ఎందుకు జరిగి ఉండొచ్చు? Okay, brother Anand, I think I'll let ఆనంద్ you గారు speak. మీరు ఏదో చెప్పదలుచుకున్నారు కదా, చెప్పండి. సార్ నేను అర్థం చేసుకుంది ఏంటి అంటే, ఓకే,
దేవుడు ఈ జనరేషన్ చూసి మనుషుల్లో ఉన్నటువంటి ఊహ అంతా కూడా కేవలం చెడ్డదనే కదా ఆ ఫ్లడ్ తీసుకొచ్చి మొత్తాన్ని వాషౌట్ చేద్దాం అనుకున్నాడు, దేవుడు అనుకున్నాడని రాయబడింది. అనుకున్న తర్వాత ఫ్లడ్ వచ్చింది. వాళ్ళకి కావాల్సిన టైం ఇచ్చినా ఎవరు కూడా దేవుని వైపు తిరగలేదు కాబట్టి, ఎక్సెప్ట్ నోస్ ఫ్యామిలీ. కాబట్టి మిగతా వాళ్ళు ఆ పాయింట్ వరకు బిఫోర్ క్రైస్ట్ ఈయన చనిపోయినటువంటి తర్వాత మరి వాళ్ళందరికీ ఆయన గాడ్ ఈజ్ సావరిన్ గాడ్. ఒకవేళ వాళ్ళకి ఆత్మగానే వెళ్ళి చెరలో ఉన్న ఆత్మలంటే బహుశా వాళ్ళని పాదాలలో సమకూర్చుంటాడు. ఆ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మరి సువార్త ఈయన చెప్పడం అని అర్థం చేసుకోవాలా? ఆ చదివినప్పుడల్లా ఈ పాయింట్ గుర్తొస్తా ఉంది. ఇప్పుడే కాదు, చాలా కాలం నుంచి పాయింట్ మీద కొట్టుకులాడుతున్నాం ఈ పాయింట్ మీద. ఇది సో చాలా కనపడుతుంది. మీరన్నట్టుగానే నోవ దినములో దుష్టులు చనిపోయినప్పుడు యేసు ప్రభు లేక వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రకటించాడంటే మరి బైబిల్ ఒప్పుకోవట్లేదు కదండి. మనుషులు ఒక్కసారే చచ్చిపోవాలి, చచ్చిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి తీర్పు ఉంటుంది అంతే. ఇక సువార్త, ఇక నీకు బాప్తిస్మము, ఇక నీకు వేరే ఆత్మవరాలు ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు. చనిపోక ముందే రక్షించబడాలనే దానికి వ్యతిరేకం కదా. సో అట్లా ఓకే కాబట్టి Yeah, I mean, yeah. Yeah. Guys, I mean, you know, సో కాబట్టి welcome to hermeneutics. That's So- advanced hermeneutics. కాబట్టి మీరు ఆలోచన చేయండి, కన్క్లూజన్స్ ఏమీ ఉండవు. ఓకే యా. సో మనం అడ్వాన్స్ హెర్మెనెటిక్స్ వెళ్తున్నాము. And that too, ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్ being హెర్మెనెటిక్స్ taught by John Kuncham. That is the worst. I mean, you know, you are attending the worst class and taught by the worst professor. చూడండి, బ్రదర్ one small కన్ఫ్యూజింగ్ request ప్రొఫెసర్ brother, చెప్పే క్లాస్ లో మీరు ఉన్నారు. Yeah, brother Naveen? put one day brother your class morning to evening, it will good. Yeah, then you guys will get, first of all, you know, I think I'm making you guys alcoholic now. You'll become drug addicts if I take 24-hour class. సో Okay. చూడండి, 2 గంటల క్లాస్ కే విసుగు వస్తుందని అనుకుంటున్నాం మేము. కొంతమంది No, వేసుకోకపోతే no brother, no brother. Very So, very some guys interesting. maybe- క్లాస్ రోజంతా పెడితే ఇక We're మీరు learning more. సాయంత్రానికి మనుషులుగా ఉండరు. గాంజా పేష తయారవుతారు ఈ చర్చికి వెళ్ళకుండా. Everyone become a scholar, you know. Well, I mean, you know, I hope you guys become scholars. Praise God, But you amen. know, so my observations again. I'm going to give you all కాదు, cues. పాస్టర్ నవీన్ గారు నిజం చెప్పండి, ఎంత కన్ఫ్యూజన్ చేస్తుంటే మా క్లాసులే కావాలా మీకు? అదే ఇంకా Yeah, exactly. We are టైం అయింది, ప్లేస్. deep study. డీప్ It's స్టడీ a- మీరు చేయాలి సార్, ఇక మనమే చేయాలి. You know, the reason, guys. I mean, you know, why Okay, I'm anyway. taking this process again, యా, not to give you hard time or to test how much you guys know, because I don't know much. చూడండి, మాకు తెలియదు కాబట్టి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం అంతే తప్ప Okay. మీకు ఏదో కష్టకాలం ఇవ్వాలని, ఏమండి, లేకపోతే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని కాదు ఇది చేసేది. But- నాకు కూడా తెలియదు అన్నట్టు. When you are reading the Bible, అయితే మీరు బైబిల్ చదివినప్పుడు this is how you had to ask questions. That is where you grow. మరి మీరు ఇట్లాగే ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడే మీరు అందులో ఉన్న సారాంశాన్ని గ్రహించగలుగుతారు. If not, like, you know, you'll be one of the YouTube stars. లేకపోతే పలానా XYZ యూట్యూబ్ స్టార్స్ లాగా మీరు కూడా డబ్బులు తయారవుతారు. ఇచ్చేయండి, గొప్పలు అయిపోండి, పరలోకానికి వెళ్ళిపోండి, అంతే. సో యా, మరి మీరు విత్తండి, పంట కోసుకోండి, పరలోకం వెళ్ళిపోండి. Okay? డబ్బులు ఇస్తే పరలోకం గ్యారంటీ. అని ఎవరు చెప్పారని, ఏ యూట్యూబ్ స్టార్ చెప్పారో కొంచెం ప్రతి కనుక్కొని- ఏ యూట్యూబ్ స్టార్, ప్రతి యూట్యూబ్ స్టార్ అదే చెప్తున్నాడు. మీరు నా షో ఇక్కడ స్పాన్సర్ చేయండి, ఆ, మీ పేరు ప్రింట్ చేస్తాం, మీ ప్రింట్ అక్కడ అయిపోతుంది, అక్కడ ఉమ్. డైరెక్ట్లీ బుక్ So- ఆఫ్ లైఫ్ లో అయిపోతుంది అనమాట. అబ్బబ్బా, జీవ గ్రంథంలో పేర్లు రాసే అధికారం. జీవ గ్రంథంలో అన్ని గ్రంథాల్లో కూడా ఇంక్లూడెడ్. నౌ రాయల్ మెంబర్స్ ఆర్ ఆల్సో కమింగ్ నౌ, Yeah, okay. నాట్ జస్ట్ మెంబర్స్, రాయల్ మెంబర్స్ అని. అదే కొత్త సిస్టమ్. అంటే ఫండ్ రైజింగ్ కోసం ఏమైనా పెట్టుంటారు, అరే కానీ ఫెయిత్ఫుల్ మెంబర్స్ అని బైబిల్లో ఉంది, కానీ రాయల్ మెంబర్స్. పరలోకం ఇస్తానని చెప్పడం తప్పండి. పరలోకం ఇస్తానని చెప్పడం తప్పు. మీరు అంటే యూట్యూబ్ స్టార్స్ కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే, అయ్యా సువార్త ప్రకటిస్తాము, మీరు కంట్రిబ్యూట్ చేయండి, ఇగో ఇంకా ఆ పీపుల్ గ్రూప్ ఉంది, ఈ పీపుల్ గ్రూప్ ఉంది అని చెప్తారు. అంతవరకు ఓకే, కానీ మీరు మా యొక్క అంటే మీరు మా మినిస్ట్రీలో విత్తండి, మీకు జీవ గ్రంథంలో పేరు అంటే వాళ్ళ చెంపలు వాయించాల్సిందే, వాళ్ళని ప్రశ్నించాల్సిందే. ఓకే ఓకే, సో ఎనీవే, ఓకే, ఎక్కడికో పోయాము, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నాము. వెళ్ళిపోతున్నాము. చూడండి, టైం కూడా అవుతున్నాము. Oh my God, Yeah. that's it. More 10 minutes, that's all. Okay, Yeah, 10 minutes. We'll Yeah. stop and again we'll come back next week. Okay. next week. So Hmm. now the question, we can break this into two major kinds of spirit. One is the supernatural being, the spirits, చూడండి, అసహజ జీవులు, సూపర్ న్యాచురల్ బీయింగ్స్. ఓకే, or the Atlan- spirits of the dead.
లేకపోతే చనిపోయిన వారి ఆత్మలు, సూపర్ న్యాచురల్ బీయింగ్స్ లేక డెడ్ స్పిరిట్స్ అని, చనిపోయిన వారి ఆత్మలు అని ఒక 2 విభాగాలు చేసుకుంటే So there are 2 spirits, guys. I mean, like, you know, are we talking about the fallen angels, or are we talking about the spirit of the dead, right? మరి చనిపోయిన వారి ఆత్మల లేక పతనమైన దూతల విషయమా, ఇట్లా కూడా Okay. మనం ఆలోచించుకోవచ్చు. Definitely we can outrightly tell that these are not the spirits of the people who believe in the promise of God. అంటే మనం అక్కడక్కడ వినుంటాము. ఇందాక మెర్లిన్ ఆంటీ గారు కూడా చెప్పారు ఏంటంటే, మరి ప్రభు రాకముందు వాగ్దానం కొరకు ఎదురు చూచి చనిపోయిన వారి ఆత్మలైతే కాదు అనేది మనం ఒకటి That is స్పష్టపరచుకోవాలి. very clear, because they are not అంటే in మనం ఒక prison. మాట వాడతాం, పాత నిబంధన పరిశుద్ధులు అంటాం చూడండి, ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ Saints. సైన్స్ అంటాం కదా, వాళ్ళ ఆత్మలైతే కాదు అనేది మనం నిర్ధారణకు They are రావచ్చు. directly Ah. in paradise. Like, that's what Jesus said. Assuredly, I tell you, today you will be with me in paradise. That is like immediately after Good Friday, or after crucifixion, the guy who died on the cross Yeah. at 3 o'clock, whose legs were broken, the thief, was in paradise, not in the prison. చూడండి, పాత నిబంధన పరిశుద్ధులకు రూల్ ఏంటంటే సిలువలో ఉన్న దొంగ రూలే. చనిపోయిన వెంటనే వారు పరదేశకు వెళ్తారు. ఇక మధ్యలో మరలా యేసుప్రభు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళటం, సువార్త చెప్పడం, వాళ్ళని మరలా ఆ చెరలోంచి ఏదో తీసుకుని వెళ్ళి భూమి కింద భూమి అగాధాల్లో నుండి పరలోకంలో పెట్టాడు పరదేశు. ఇవన్నిటికీ మనము ఇతమిద్దంగా మరి లేఖనాల స్పష్టతతో మనం చెప్పలేము, అలాగ అనుకునే వీలు లేదనేది ఒకటి ఖచ్చితం పరచుకోండి, మీకు పర్వాలేదు But ఈ విషయం. there's a Catholic teaching, అయితే Roman Catholic teaching. సో కేథోలిక్లు వారు ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. అదేంటంటే They call it as the thing called purgatory. చూడండి, వాళ్ళు శుద్ధి చేయు స్థలము లేకపోతే మరి సిద్ధపరచబడే స్థలము పర్గేటరీ అనేటువంటి ఒక థియరీని వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేశారు. So what they tell, again, this is Roman Catholic theology, not Bible theology. ఇది మనము ప్రొటెస్టెంట్స్ గా మనం దీన్ని నమ్మము, బైబిల్లో కూడా ఇది లేదు. వాళ్ళు ప్రతిపాదించుకున్న ఒక థియరీ పర్గేటరీ అనేటువంటిది ఏం చెప్తుందంటే, And that they get it from this passage. మరి ఈ యొక్క వచనాలు 1 పేతురు 3:18-20 వచనాల్లో నుండే ఈ పర్గేటరీ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని వారు ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు ఇప్పటికీ. What they tell is dead will go to this prison. మరి వాళ్ళు ఏమంటారంటే చనిపోయిన ఆత్మలు లేక చనిపోయిన వారు ఒక స్థలానికి వెళ్తారు. And what happens is, based on your bad things, మరి ఆ స్థలంలో ఒకవేళ మనం విశ్రాంతి స్థలం అనుకుందాం, ఆ విశ్రాంతి స్థలంలో మీరు చెడు చేసిన వారైతే మీరు చేసిన చెడును బట్టి all good or bad people will go to purgatory. చూడండి, చచ్చిపోయిన వాళ్ళందరూ పర్గేటరీకే వెళ్తారు అనేది వాళ్ళ Okay. థియరీ. But in that one it is more like a prison. You will be there until you get the punishment for bad things you have done. చూడండి, ఈ పర్గేటరీలో జరిగేది ఏంటి, దుష్టులు మంచివారు అందరూ అక్కడికి వెళ్తారు. మరి ఈ మనుషులు చేసిన చెడ్డ విషయాలకు ఈ పర్గేటరీలో నీకు శిక్ష విధించబడుతుంది. After your bad thing punishment is done, మరి you will be moved to heaven. చూడండి, వాళ్ళ థియరీ ఏం ప్రతిపాదించారు చూడండి, ఈ పర్గేటరీ అనే స్థలంలో నీ చెడు కార్యాలకు నిన్ను శిక్షించిన తర్వాత నీకు పరలోకం దొరుకుతుందని వాళ్ళు ఈ వచనాల నుంచి ప్రతిపాదన చేసుకుని నమ్ముతున్నారు, ప్రకటించుకుంటున్నారు. ఇప్పటికీ అది నడుస్తూనే ఉన్నదండి. So like karma siddhantam, like in Hinduism, మరి మన if హిందూ you do good, you will spend more time in heaven, and again you slowly come back to hell. సో మన హిందూ సోదరులు కూడా నమ్ముతారు కదా కర్మ సిద్ధాంతం. నువ్వు చేసుకున్న దానికి చేసుకున్నంత పుణ్యం చేసుకుంటే ఆ యొక్క స్వర్గము, మరి పాపం చేస్తే కష్టాలు అనుభవిస్తావు. కర్మ అంతే కదండి, కర్మ నా కర్మ అంటారు కదా, మనల్ని కూడా అంటారు కదా, నా కర్మ అలవాటు అయిపోయింది. ఓకే, తప్పు అలా అనొద్దు. ఓకే, నీ కర్మ ఏం లేదు, నీ కర్మ అంతా ప్రవర్తించేసి కర్మ సిద్ధాంతం మందగా. Okay. Okay. So, Yeah. but that is not Bible. చూడండి, ఈ పర్గేటరీ, విశ్రామ స్థలము, చనిపోయిన వారి ఆత్మలు, అక్కడ వారి దుష్ట కార్యాలకు శిక్ష విధించబడటం, ఆ శిక్ష తీరిన తర్వాత వారు మరి ప్రభు సన్నిధికి లేక పరలోకానికి వెళ్ళటం, ఇవి బైబిలు ఇక్కడ చెప్పడం లేదు, లేక ఎక్కడనూ చెప్పడం లేదు, మన బైబిల్ చెప్పడం లేదు. ఓకే, అట్లా అనుకున్నాం. In the New Testament, కొత్త నిబంధనలో spirits always refer to non-human beings. చూడండి, ఆత్మలు అనే పదము ఎక్కడొచ్చినా న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో, Yeah, in New Testament. న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో ఆత్మలు అనే పదము ఎక్కడొచ్చినా వాట్ ఆర్ ది Spirits means non-human. చూడండి, ఆత్మలు అనేది ఎక్కడ ప్రస్తావన వచ్చిన నూతన నిబంధనలో అది మానవులకు సంబంధించిన విషయమే కాదు. Okay. గుర్తుంచుకోండి, న్యూ టెస్టమెంట్ లో స్పిరిట్స్ అని ఉంటే
అవి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి సంబంధించిన ప్రస్తావన కాదు. ఓకే, సో మనుషులు చచ్చిపోయాక దయ్యాలు అవుతారు అని చెప్పేది తప్పు. కాబట్టి ఈ మాటను బట్టే ఏమండి ఈ మనం అనుకున్నాం కదా స్పిరిట్స్ అంటాం. మనిషి చనిపోయిన తర్వాత దెయ్యం అవుతాడని మన ప్రాంతాల్లో బాగా ప్రచారం చేస్తారు కదా. సో అది అపోహ, అబద్ధము, ఏమండి అసంబద్ధము, అలాంటి విషయం ఏమీ లేదు. చచ్చిపోయినాక ఇంకేమీ లేదు. ఓకే, అంటే బట్ చచ్చిపోయినాక ఏముందో అది మనకు తెలుసు. డీమనాలజీ అండ్ సో చూడండి, ఎస్టాలజీ అయిపోయింది, సొట్టిదీయాలజీ అయిపోయింది, ఇప్పుడు దెయ్యాల శాస్త్రానికి వచ్చాం మనం, లేక దేవదూతల శాస్త్రానికి వచ్చాం. దెయ్యాలు ఎందుకు లేదు మన సంగతి. BD guys, you will be with me in this tribulation time. ఓకే, సో ఎక్కడో శ్రమలు రాకపోవడం వచ్చే సంగతి దేవుడు ఎరుగు. ఈ కాలమే శ్రమల కాలం, ఈ క్లాసే శ్రమల కాలం కింద మనకు ఉంటుంది. Okay, యా the spirits that are prevalent in this earth that Yeah. come on people or that యా are present యా are చూడండి, the spirits that have fallen from heaven. పరలోకం నుండి లేక ఆకాశం నుండి లేక ప్రభు సన్నిధి నుండి పడిపోయిన దేవదూతల యొక్క ఆత్మలే దుష్టాత్మలు, దురాత్మలుగా ప్రజల మీదకి వస్తున్నాయి. నూతన నిబంధనలో ఆత్మలంటే వాటికి ప్రస్తావన మనం చేస్తాము. మనుషులకు మాత్రం మనం ఎన్నడూ చేయకూడదు. It wasn't just Lucifer who fell to this earth. మరి ఆ యొక్క లూసిఫరు ఒక్కడే పరలోకం నుండి త్రోయబడ్డాడు అనేది కాదండి. When he came back, that fellow took 1/3, almost 1/3 of the angels with him. ఏంజలిక్ హోస్ట్ లో మరి ఎక్కడో ఒక చోట రాయబడింది కదా, లూసిఫర్ ఒక్కడే కిందికి తోయబడలేదు, వానితో పాటు మరి ఒక లెక్క ప్రకారం 3వ వంతు దేవదూతలు వాడిని వెంబడించి వచ్చేసారు, పడిపోయినారు వాళ్ళందరూ కూడా. And when you go to Revelation, మరి ప్రకటన గ్రంథానికి మీరు వెళితే you see God already says there are some spirits that are bound in the pit. చూడండి, అగాధంలో బంధించబడిన ఆత్మలు అని ఒక మాట మనకు ప్రస్తావన ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చూస్తాం. అక్కడ విడిపింపబడటం అనే సందర్భంలో మనం చూస్తాం. You see, after second coming, Satan will be bound, but before Satan is bound, there are some angels that are fallen from heaven, which are already bound in the pit. According to Revelation. ప్రకటన గ్రంథంలో అటు తర్వాత సాతాను కొంతకాలం విడిచిపెట్టబడును అని ఏదో ఒక మాట ప్రస్తావన మనకున్నది, ఇప్పుడు మిలీనియం టైంలో అన్నట్టుగా. అయితే ఆ సాతాను విడిచిపెట్టబడటము, ఆ బంధించబడటానికి ముందుగానే అంటే సాతాను బంధించబడతాడని ఉన్నది, అటు తర్వాత కొంచెం కాలం వాడు విడిచిపెట్టబడతాడని కూడా ఉన్నది. దానికంటే ముందుగానే ఆకాశం నుండి లేక పరలోకం నుండి పడిపోయిన కొన్ని దూతలు ఇప్పటికే బందీలుగా ఉన్నారు అనేటువంటిది కూడా ప్రకటన గ్రంథం తెలియజేస్తూ ఉన్నది. So I think కాబట్టి నా అభిప్రాయం ప్రకారం లేక నా ఆలోచన ఏంటంటే, the spirits that are imprisoned ఈ యొక్క చెరలో ఉన్న ఆత్మలు అనే ప్రస్తావన in this passage ఈ యొక్క వచనమును లేక ఈ యొక్క వచనాలు చెప్పబడింది is talking about the spirits that are bound in prison who have fallen down from heaven. మరి పరలోకం నుండి పడద్రోయబడిన ఆ ఏంజలిక్ హోస్ట్ కు సంబంధమైన ఇప్పుడు పాతాళంలో లేక అగాధంలో బంధించబడిన వాటికి సంబంధించిందని నేను అభిప్రాయపడుతున్నాను, నేను నమ్ముచున్నాను. Okay, can I take 10 more minutes? సో ఒక 10 నిమిషాల సమయం ఉందండి మీకు. యా Okay, people who are not attending don't even care. Don't worry. I mean, you guys are taking video. Go ahead, listen. You know, this is more easy if you are checking online. యా You don't have to give me notes. Okay. యా ఓకే ఓకే యా Yeah. ఓకే, So ఒక 10 మినిట్స్ లో మనం ముగిస్తామండి. so here the timing is అర్జెంట్ గా వెళ్ళాలనుకున్న వెళ్ళండి, మీకు వీడియో yeah, ఉంటుంది. the timing is this happened between between crucifixion and Easter Sunday. యా చూసారా, మరి టైం చూసాం మనం. ఈ వచనాల్లో ఉన్న సందర్భం టైం ఇప్పుడండి యేసు ప్రభు సిలువ వేయబడిన తర్వాత నుండి ఆయన తిరిగి లేవక ముందు జరిగిన సంగతి అని చూసాము. And this is a place where bad spirits are bound. మరి అలాగే దుష్ట ఆత్మలు బంధించబడిన విషయాన్ని కూడా మనం చూసాము. And the spirits that are bound are not the spirits who have died, but the spirits of the angels that have fallen down from heaven. మరి శారీరక మరణము పొందిన మానవులు సంబంధమైన ఆత్మలు కావివి, పరలోకం నుండి పడద్రోయబడి తోలివేయబడి గింటివేయబడిన పడిపోయిన దేవదూతల యొక్క విషయాలే అని కూడా మనం ఇంతవరకు చూసాం. The reason why I say I don't think personally heaven doors are open for humans yet. చూడండి, నేనేమనుకుంటానంటే ఏమండి
పరలోకమునకు మనుషులకు ఇంకా ద్వారాలు తెరవబడలేదు. పరలోకం కాదు, నరకం. Sorry, hell. ఓకే, I take it back. ఓకే, Hell. పరలోకానికి కాదండి, మీలో కొంతమంది వెళ్ళొచ్చి ఉంటారు అట్లా. మీరు ఎల్లుంటే అక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ తిరిగి రావద్దు. పరలోకానికి వెళ్తే అక్కడే ఉండండి, పరలోకం పిలిపిస్తే త్వరగా పోండి. ఈ Yeah. బాధలు వెళ్తే అవుతాయి. మీరు తిరిగి వచ్చి బుక్కులు రాస్తారు, అది నాకు అర్థం కాదు, మేము చెప్పలేము. సో నేను వెళ్ళొచ్చాను, గంట ఉన్నాను, దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు, ఆ. తిరిగి పంపాడు అని మీరు రాస్తే నమ్మడానికి మాకు కష్టమవుతుంది. ఓకే, నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే పరలోకం కాదు కానీ నరకము, ఏమండి, ఇంకా దాని ద్వారాలు ఇంకా ఎవరిని ప్రభు అక్కడ పంపలేదని నేను అనుకుంటున్నాను. అది మనం చూస్తాం అట్లా. They are in resting place, మరి దుష్టులు కూడా ఒక ప్రదేశంలో ఉంచారు. not in a comfortable place. That's a different story. ఓకే, దుష్టులకేమి విశ్రామ స్థలము అని అంటే అదేదో సౌకర్యవంతమైన స్థలంలో మాత్రం లేరు. They are in Hades, that will become Sheol at the end of the day. చూడండి, హేడీస్ పాతాళం అంటాము, మృతుల్లోకం అంటాము, అక్కడ ఉన్నారు. తర్వాత వాళ్ళు అగాధానికి, ఏమంటే నరకానికి పంపించబడతారు. అయితే ఆ షియోల్ ఇంకా ఓపెన్ కాలేదు. ఓకే, Because, that is very clear Ah. based on what Christ said in మరి the క్రీస్తు Bible. చెప్పిన మాటలను బట్టి, కొత్త నిబంధనలో ఉన్న సమాచారాన్ని బట్టి నరకము ఇంకా షురు కాలేదు, రిబ్బన్ ఇంకా కట్ కాలేదు. ఓకే, But they are in Hades, they are in a very bad place. సో అయితే పాతాళ లోకంలో ఉన్నారు. పాతాళ లోకం ఈక్వల్ టు మృతుల లోకం అని మనం అనేక సార్లు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. Okay, so this is the place is that one, the prison where these are like the fallen spirits. సో అయితే ఈ యొక్క పడిపోయిన దేవదూతల యొక్క ఆత్మలు ఇవి కూడా బందికానాలో, మరి చెరసాలలో ఉన్నాయి. So now the question comes is, అయితే ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటంటే, what did he preach? మరి యేసుప్రభు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చెప్పి ఉండొచ్చు, మరి ఏం ప్రకటన చేసి ఉండొచ్చు అని కూడా ప్రశ్న వస్తుంది. Okay, ఉమ్. for Christ also suffered once and the righteous blah, 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 to them he put to the spirits, he made alive, being put alive he went and made a proclamation to the imprisoned spirits. చూడండి, చెరలోనున్న ఆత్మల యొద్దకు వెళ్ళి ఎలా వెళ్ళాడట, అది కూడా ఆత్మరూపిగానే వెళ్ళి వారికి ప్రకటన చేశాడు. You see the word proclamation here, he uses the word called kairoso. కైరోసో అనే గ్రీకు మాట ప్రకటించాడు అనే దానికి వాడబడింది. I also, man, you know, I took Greek 22 years back. I forgot how to pronounce it. Kyrios. Yeah. K-E-R-Y-S-S-O. కెరియాసో అనేటువంటి ఒక మాట వాడారండి. You see, that word kyriaso is not preaching the gospel. Yeah, KERYSSON. SSO. KERYSSO, కెరిసో. మీరు కూడా గ్రీక్ లో ఒకసారి చూడండి, ఎవరికైనా అందుబాటులో You ఉంటే. guys have a Greek. I mean, సో KERYSSO దాని అర్థం ఏమిటంటే, it is not preaching the gospel, but proclamation. చూడండి, సువార్త ప్రకటన కాదు, ఒక ఏమంటే బహిరంగ ప్రకటన, Announcement. I am making an announcement. దాని అర్థం ఏంటంటే అనౌన్స్మెంట్, ఒక ప్రకటన విడుదల చేయడం. Okay. Now remember, like, you know, in WhatsApp, if I'm putting a message, I'm not taking a class. I'm announcing about a class. వాట్సాప్ మెసేజ్లు మన గ్రూప్ లో పెట్టుకుంటూ ఉన్నాం, అది టీచింగ్ అండి కాదు కదా, అదొక అనౌన్స్మెంట్ అంతే. పలానా రోజు పలానా విషయం మీరు చేయాల్సి You ఉంటుంది. see, I'm announcing tomorrow there will be an exam. మరి ఉదాహరణకి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో రేపు ఒక పరీక్ష ఉంటుందని చెప్పామనుకోండి, అనౌన్స్ చేసామనుకోండి, Will that become taking a class? మరి దాని అర్థము ఎగ్జామ్ ఉంటదంటే క్లాస్ ఉంటదని అర్థమా? కాదు కదా. So what Christ did to క్రీస్తు these spirits, ఈ యొక్క చెరలోనున్న ఆత్మల యొద్దకు ఆత్మరూపిగానే వెళ్ళి వారికి చేసింది ఏంటంటే, he announced ఆయన his victory. ఆయన తన విజయాన్ని ప్రకటించాడు చెరలోనున్న పడిపోయిన దేవదూతల ఆత్మలకు. So this is where Paul comes back and says, "Oh death, where is your victory?" చూడండి, ఈ సందర్భాన్ని అన్నట్టుగానే పౌలు గారు ఒక మాట అంటాడు, ఓ మరణమా నీ ముళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నది? Where is your staying? What are you talking about? Christ after death went to the spirits and told them, dude, I won the death like that. you want to stop me here now? You want to show where your victory is? Yeah. This is me. Can you stop me now? చూడండి, అందుకనే పౌలు ఆ మాట అనగాడు, ఓ మరణమా నీ ముళ్ళు ఎక్కడా, ఓ మరణమా నీ యొక్క విజయం ఎక్కడని. ఎక్కడ ఉందన్నది రోమపత్రికలో ఉంటది కదా, అక్కడ ఉన్న ప్రస్తావన సుమారుగా దీనికి సంబంధించి ప్రభు కూడా వెళ్ళి ఆ చెరలోనున్న ఆత్మల యొద్దకు వెళ్ళి, మరణము నన్ను బంధించి ఉంచలేదు, నేను మరణాన్ని జయించడం అన్నట్టుగా
ఆయన చెప్పటము ప్రకటన చేయటం జరిగింది. So this is the proclamation Christ gave to the Spirit, telling, hey, you know what? No more death Yeah. can stop me. చూడండి, మరణము నన్ను బంధించి ఉంచుట అసాధ్యము అనేది And there is no వాటికి staying, ఒక there is no ప్రకటన చేస్తుంది. victory. Christ is victorious. సో క్రీస్తు విజయుడు, క్రీస్తు మరి విజయుడు అనేటువంటి విషయము వారికి ఒక ప్రకటన రూపంలో, ఏమండి మనం అంటాం కదా, ఒక చాటింపు రూపంలో అన్నట్టుగా ఆయన తెలియజేసి ఉన్నాడు. So I think కాబట్టి నా ఉద్దేశ ప్రకారం 1 Peter 3 ఈ యొక్క మొదటి పేతురు పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో is talking about the events that happened between crucifixion and resurrection. మరి ఆ విషయాలు మరొకసారి మీకోసం రిపీట్ చేస్తా. సిలువ వేయబడిన తర్వాత పునరుత్థానానికి ముందు జరిగిన సంగతులు. It happened in a prison where there are certain fallen spirits that are mentioned in Revelation who are still bound. మరి ప్రకటన గ్రంథంలో ప్రస్తావించబడినట్టుగా బంధించబడిన దూతలు ఉన్నాయి చూడండి, వాటి దగ్గరకు వెళ్ళి ఆయన ఆ ఆత్మలకు ఈయన కూడా ఆత్మరూపంగా వెళ్ళి ప్రకటించాడు. And he gave them a proclamation and announced his victory on the cross. మరి సిలువలో తాను మరణాన్ని ఎలా జయించాడన్న ఆ యొక్క ప్రకటనను బహిర్గత పరిచాడు అక్కడికి వెళ్ళి వారికి. And he came out victorious. ఆయన విజయుడై వచ్చేసాడు, లేక ఆ యొక్క మరణాన్ని జయించి విజయుడైనాడు. So 1 Peter 3, కాబట్టి I think he's talking about that, but not about dead people getting a second chance. కాబట్టి మరి చనిపోయిన వారికి ఏమండి, లేక మరి వేరే వారికి పరిశుద్ధులకో పాత నిబంధనలకో ఆయన వెళ్ళి ప్రకటించాడు ఇట్లా చెప్పటము కాదు అనేది నేను విశ్వసిస్తున్నాను. It is hard to అలాగే చనిపోయిన వారికి రెండవ అవకాశము, రెండవసారి స్వార్థ ప్రకటన అనేది అది బైబిల్ చెప్పటం లేదు, లేదా నేను నమ్మటం లేదు. I really don't have good news for the people who are dead who didn't accept Christ. I'm sorry. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును అంగీకరించకుండా చనిపోయిన వారి సంగతికి వాళ్ళకి గుడ్ న్యూస్ ఏమి నేను చెప్పలేను. I mean, you know, some of your known people might have gone to heaven without knowing Christ. I hope God finds a way. చూడండి, మన ప్రియులు, మన బంధువులు, మనకు కావాల్సిన వారు ప్రభువుని నమ్ముకోకుండా చనిపోయిన వారు ఉన్నారు. అది మనకెంతో బాధ. కానీ వాళ్ళ విషయంలో మనం చేసేది ఏమి లేదు, దేవుడే ఏమైనా చేయాలి అన్నట్టుగా. I mean, I know God is gracious, man. He's not going to let people go that easy. I mean, I don't know. There may be something that I don't know. Bible didn't talk about it, I guess. But that doesn't give me authority to say the thing that I don't know, or I don't want to add up something. I really wish, you know, God has a way. God has a way, but సో చూడండి, ప్రభువుని నమ్మకుండా చనిపోయిన వారి విషయంలో దేవుడు ఏదైనా చేస్తే బాగుండని నాకు కూడా ఉంది, నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను. కానీ అది మనకు బైబిల్లో చెప్పబడలేదు. ఆ విషయాలు మనం ప్రతిపాదించి మనం మాట్లాడడానికి మరి కుదరదు, చెప్పలేము. I don't know. I mean, I don't have it as మనకు సమాచారం లేదు, నాకు సమాచారం లేదు. but the Bible is very clear. అయితే బైబిల్ ఒకటే స్పష్టపరుస్తుంది, If you don't accept Christ, you're not going to make it. కాబట్టి క్రీస్తుని అంగీకరించకపోతే నీకు నిత్య జీవం లేదు అనేది And that has to happen before you leave this planet. మరి ఈ యొక్క మరి ఊపిరి పోకముందే ప్రభువును అంగీకరిస్తేనే నిత్య జీవం అనేది బైబిల్ స్పష్టపరుస్తుంది. 9 o'clock, class over. 7 గంటలకు ప్రారంభించామండి, 2 గంటల నుంచి మీకు చెప్తున్నాము, ఈ వచనాన్ని డిస్కస్ చేశాము. I'm done with 1 Peter for crying out loud. ఓకే, ఈ రోజు నిజంగానే చరిత్రలో లిఖించబడాల్సిన రోజు. ఓకే, ఇదిగో proclamation లో పెట్టారా యేసు ప్రభు అక్కడ. యేసు ప్రభు కూడా బహుశా చాటింపు వేస్తాడేమో ఏమని, బడా నమ్మకమైన మంచి దాసుగా కంప్లీట్ చేసాడు. మొదటి పేతురు 3:18-20 వచనాలు కంప్లీట్ చేసావు. ఎందుకంటే నెలన్నర క్రితం మనం అనుకున్నాము, మధ్యలో అనుకోని సంఘటనలు జరిగాయి, మొత్తానికి కంప్లీట్ చేశాము. ప్రభుకు స్తోత్రం. Okay, so any questions you guys have, I'm willing to take. మరి ఇంకా ఉండి మాకు ప్రశ్నలు ఉన్నాయన్న వారు మీరు అడగొచ్చు. But officially class is over. అయితే అఫీషియల్ క్లాస్ మాత్రం అయిపోయింది. ఆ స్పిరిట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇప్పుడు? ఈ స్పిరిట్స్ They ఎవరు? are bound, brother. They are bound in prison. That's what the Revelation, the Bible says. పాస్టర్ గారు మీరు అడిగినట్టుగా ఆత్మలు అన్నారు కదా, పడిపోయిన దేవదూతల యొక్క ఆత్మలు అని కూడా అనండి. ఓకే, సో అవి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే అక్కడే ఉన్నాయి, ఎక్కడ బంధించాడో అక్కడే ఉన్నాయి. They are the fallen spirits. They are bound by the prison. పడిపోయిన దేవదూతల యొక్క ఆత్మలు అవి బంధించాడు అండి. మరి పాతాళంలో బంధించాడని ఒక మాట కూడా మనకు ప్రకటనలో కనబడుతుంది. అవి అక్కడే ఉన్నాయి, వాటికి విడిపించే ఒక టైం ఏదో ఉందని కూడా ప్రకటన చెప్తుంది.
అవి అవి ఇక నెక్స్ట్ విషయాలు. యేసుప్రభు వెళ్ళగొట్టిన 7 దయ్యాలు ఎవరు? యేసుప్రభు వెళ్ళగొట్టిన 7 దయ్యాలు. మరి వీళ్ళెవరు? They are the fallen spirits, brother. సో ఇప్పుడు Again, not all 1/3 spirits are bound. In that 1/3 spirits, there are some spirits that God said, these guys are too evil to be there. So he bound certain group of spirits from that 1/3 group. చూడండి మనం అనుకున్నాము. That's what I think balance of revelations, if you see like that. చూడండి పడిపోయిన దేవదూత అలాగే వానితో పాటు 3 వంతుల దూతలు వచ్చాయనుకున్నాము. అయితే దేవుడు ఏం చేశాడంటే పడిపోయిన దూతల్లో కొంతమందిని ఆకాశ మండలంలో విడిచిపెట్టాడు. అవే ఈ 7 దెయ్యములు లేకపోతే పలానా మరి సేనా దెయ్యములు మొదలగునవి. సో మిగిలిన కొన్ని వాటిని మరి దేవుడు బంధించాడండి. ఇవి వదిలిపెడితే ప్రమాదకరం అనుకున్నాడు, ఏమనుకోవడం మనకు తెలియదు. వాటిని బంధించాడు. అవి బందీ స్థితిలో ఉన్నాయి. కొన్నిటినేమో విడిచిపెట్టాడు. అవే 7 దెయ్యములు లేక సేనా దెయ్యములు లేక ఈరోజు మనుషులను మరి ఆవరిస్తున్నటువంటి దెయ్యములు మరి దురాత్మలు. యేసుప్రభుని శోధించినది కూడా యేసుప్రభును దెయ్యం శోధించలేదు పాస్టర్ గారు, సాతానుడే వచ్చాడు కదా. Directly, I think Mr. Lucifer came. Direct, Lucifer only. the boss only came. Directly, Dean of Devils came. డీన్ ఆఫ్ స్కూల్ కాదు, డీన్ ఆఫ్ డెవిల్స్ వచ్చి ఉంటాడు. ఓకే, directly the dean came and directly dealt with Jesus maybe he Christ. sent some other No, I think no. The word it was called as Satan, right? I mean, okay. it is a personal name for this fellow. I mean, it is not a demonic spirit. Spirit didn't come. Satan came. That's what it దెయ్యము clearly says. రాలేదు, దెయ్యపు ఆత్మ రాలేదు. why God give that much authority, brother, for that? He is the prince of the world, brother. Not, I mean, remember, God is not prince of the world. Satan is the prince of the world. Trust me at this stage. ఓకే, సాతానుడు ఈ లోకాధికారి. ప్రస్తుతము వాని అధికారంలో లోకమంతా నడుస్తుంది. వాడు వచ్చాడు. That details you will get it into demonology class if you like to attend my BD classes. MAD guys, I don't know. I mean, I'm so easy. I don't have to teach you guys anything. MAD guys కూడా మీకు ఏంజలియాలజీ ఉంటుందండి. అందులో విషయాలు మరి your professor will teach. UConn will teach, not this professor. This guy. మరిన్ని వివరాలు మీకు దొరుకుతాయి. బహుశా మనం చెప్పినట్టుగా చెప్పకపోవచ్చు, వాళ్ళ రీతిలో వాళ్ళు చెప్తారు. ఏదైనా కాంట్రాడిక్ట్ కావచ్చు, లేదంటే కాంప్లిమెంట్ కావచ్చు. సో అది మనం విని మరి తెలుసుకుందాం. మీ దగ్గర ఏదైనా ఏంజలియాలజీ బుక్స్ కానీ ఈ యొక్క డెమానిక్ శాస్త్రం మీద, డెమనాలజీ మీద రాసిన బుక్స్ కానీ ఉంటే ఒకసారి రిఫర్ చేయండి. But if you are reading a book by any book for angels and demons, brother, just make sure the author is not a Catholic guy. చూడండి, అయితే ఒకటేనండి, ఈ యొక్క ఏంజలియాలజీ మీద, డెమనాలజీ మీద, దేవదూతలు, పరలోకము, నిత్య జీవము, రెండవ రాకడ మీద ఏ విషయమైనా రాసిన ఆదర్శని గురించి తెలుసుకోండి. క్యాథలిక్స్ రాసిన పుస్తకాలకు దూరంగా ఉండండి. క్యాథలిక్స్ డైరెక్ట్లీ రోమన్ క్యాథలిక్స్ మొహమాటం లేదు అక్కడ. అదే క్యాథలిక్ ఆదర్శ్ ఉంటారు చూడండి. నాకు మీకు పుస్తకం మీద కనబడుతుంది, FR అని ఉంటది, ఫాదర్ సో అండ్ సో, ఫాదర్, బ్రదర్, తొక్క తోలు. And that too, even if a Telugu author who writes it, he doesn't have a seminary degree from a reputed seminary, don't buy that books. Even if they give it, don't read it. చూడండి, అలాగే బైబిల్ కాలేజ్ చేయకుండా మన తెలుగు సహోదరులు చాలా మంది కూడా పుస్తకాలు రాస్తున్నారు థియాలజికల్ ట్రైనింగ్ లేకుండా. వాళ్ళు మరి ఎట్లా చెప్పగలుగుతున్నారు మనకు తెలియదు, ఏ ఆత్మతో చెప్తున్నారు లేదంటే ఎలా రాస్తున్నారో. అవి చదవండి, కానీ అవి సీరియస్ గా తీసుకోవద్దు. ఓకే, అసలు ఎందుకు చదవడం, ఉన్నవి చదువుకోండి బాబు, లేని ఎందుకు మళ్ళీ అట్లా. ఓకే, మీకు ఎవరైనా ఫేవరెట్ ఆదర్శం ఇంకా ఫేవరెట్ లేదు, ఏమీ లేదు. ఇంకా అది నేను చదవకపోతే ఉండలేను అంటే చదవండి. ట్రస్ట్ మీ, వెన్ ఎవర్ ఐ గో టు చర్చెస్ ఐ గెట్ దిస్ మెనీ బుక్స్. చూడండి, ఎవరొకరు ఇస్తారు, ఫ్రీగా ఇస్తారు. చదువు బైబిల్ చదవడానికి టైం సరిపోవట్లేదు, వాళ్ళ బుక్లు చదవాలంట. ఓకే, అవ్వదు మనకి. బైబిల్ బాగా చదవండి, తర్వాత సమయం ఉంటే అది చెప్పండి, లేదంటే ఆ జోలికి పోవడమే మంచిది. ఓకే, సో ఇక గూగుల్ గారిని వాళ్ళని అడగపోవడమే మంచిది. గూగుల్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్, ఇస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్. గూగుల్లో ఉన్న సమస్య ఏంటంటే అది 10 రకాల అభిప్రాయాలు ఇస్తుంది. ఏది కరెక్ట్ అభిప్రాయం మీకు కూడా తెలియదు, గూగుల్కే తెలియదు. ఓకే, అక్కడ ఉన్న విషయాలన్నీ గూగుల్ మనకు ప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ యు హావ్? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ గైస్? సో థాంక్యూ పాస్టర్ గారు. నవీన్ గారు ఒక ప్రశ్న అడిగారు. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ యు గైస్ హావ్? ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే చెప్పండి. Okay, somebody close in prayer, please. I am going to close it now.